take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Good afternoon, everyone. Honorable Correspondent, Bharat Vidya's Romani, Dr. Vasudha Siddhananda Ma'am, distinguished Chief Guest, Kungu Selvi, Vijay TV Famous, Mrs. Sandha Mani Ma'am, esteemed Director, Dr. R. Balasubramanian, respected well-wisher Thiru Evimi Devisigami Sir, Sri Jewellers, Erode, other dignitaries on the dais and that of the dais, dear parents, esteemed press members, affectionate colleagues, and my dear students. It gives me immense pleasure in welcoming all in this August function of 21st Annual Day. With great pride, I want to share with you the glories and laurels achieved by this noble institution in this academic year 2021-22. At this juncture, I would like to pay my tribute to our founder, Udyog Ratan Thiru J. Suthanandam Sir, whose divine blessing always guide us in all our endeavors. I am of firm belief that his blessing from heaven will continue to shower on this institution. He was always keen that our college should excel in every respect of higher education. This noble institution was started by our beloved founder Udyog Ratan Thiru J. Suthanandam Sir with a vision of providing quality technical education to the rural and economical backward students. Our college provides a distinct environment of excellence in education with the human values and social commitment. We provide all the needed infrastructure facilities in our college. Fees concession are provided to the deserved students through JS Trust. Our beloved correspondent ma'am is rendering excellent educational service by providing free education and fee concession to the economically backward students. We have committed and dedicated faculty members who work as a family under the aegis of our beloved correspondent ma'am. At present, our college runs with 6 UG courses and 7 PG courses. We are committed to provide quality education through proper resource management. Our institution has granted permanent affiliation in the year 2014-15 to infuse the academic excellence among the students. MP Nachimuthu M. Jagannathan Educational Trust has created endowment to award prize to the students for their outstanding performance in the university examinations. Various associations such as Peace, CHIP, MISAC, Elicia, McNospark, Infosto, Entrax, NextGen, for all the departments are functioning vibrantly for the students' academic excellence. In order to create opportunities for the students to enhance their technical skills and to update their knowledge with the latest technology developments, national level technical symposium, national conference, seminars, workshops, guest lecture programs, value-added courses are being arranged periodically through this association. I would like to mention institution level achievements in the previous year. Our college has reached the band promising level in the year 2021 of Atal ranking of Institution of Innovation Achievements given by Ministry of Education, Government of India. And also we received the star rating of Institution Innovation Councils given by Ministry of Education, Government of India. Our college has received a program participation certificate from Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun. Our college has established 3D printing laboratory in Mechanical Department Simulation Lab for innovation of product development of the core
branches. Our college has recognized for organizing the Fit India Cyclothon by Ministry of Youth Affairs and Sports participating in Fit India Freedom Run. Our college has signed more than 10 MOUs with various industries for enhancing the industrial exposure and providing the hands-on experience to our students. Our college has appreciated for dedicated support in distribution of saris, masks during the COVID-19 periods by Innerville District 320. To mention some department activities, every year Department of CSE, IT, so the EEE, ECE, Civil and Mechanical jointly organized Trend Tech National Level Symposium. From the Department of Civil, Dr. R. Kavida has successfully completed her NPTEL online course certificate course. From the Department of CSE, Dr. R. Rajeshwari has published a paper on impact of artificial intelligence, Internet of Things and STEM social enterprise learning based application in the teaching and learning process of engineering education. Dr. R. Rajeshwari has delivered a guest lecture on intellectual property rights and IP management for startups at Vivekananda College of Technology for Women. Mr. Professor K. N. Sivakumar, Dr. R. Rajeshwari and Ms. Moganapriya were successfully completed their NPTEL online certificate courses. From the Department of ECE, Dr. G. Ravikumar has published a paper on a study of psychological among the women workers of garment industries in Tirupur district. Dr. G. Ravikumar, Mrs. M. Anita, Mr. T. Mageshwaran, Mrs. N. Gomadi were successfully completed the NPTEL online certificate courses. From the Department of EEE, Dr. D. Sababadi and Dr. P. Tamilwani have registered a patent on an efficient and automatic control of security barrier system. Dr. P. Tamilwani has successfully completed her NPTEL online certificate course. From the Department of Mechanical Engineering, Dr. K. P. Vetrivel awarded as a primary evaluator in Toykathon 2021 conducted by AICT and Ministry of Education Innovation Cell. Dr. K. P. Vetrivel and Mr. S. Anandraj have received the fund of Rs 1,76,000 from AICT to conduct a national level conference. Dr. K. P. Vetrivel and Sanmugh Sundaram have completed their NPTEL online courses. Dr. Professor D. Sanmugh Sundaram has awarded a national level topper level in his NPTEL certificate course. From the Department of IT, Professor G. Arun has published a paper on design an intelligent system using IoT and cloud computing. And also, he has completed NPTEL online certificate courses. Faculties of IT department have attended that faculty development program organized by ICT Academy. From the Department of Science and Humanities, Professor P. Joseph, Mrs. K. Deepa, Ms. S. Gomadi have successfully completed their NPTEL online certificate course. Ms. R. Gayatri has attended a 6 day faculty training program. Ms. S. Gomadi has registered her PhD in Bardiyar University, Coimbatore. From the Department of MBA, Dr. V. Ravikumar has published a book on information management and e-commerce. He has been a resource person and a guest lecturer from various colleges like Vellalar College for Women, Charan College of Arts and Science, Navarasam Arts and Science for Women. He has been an Indian examiner of PhD thesis for Bardiyar University. From the Department of MCA, Professor D. Viswanathan has published a paper on networking. He has registered his PhD in Anna University, Chennai. He organized a special NSS camp at Murugatulu village in the academic year 2021-22. Every year, more than 100 students were participated in this special camp. Our staff members as well as students have presented a paper in various national and international conferences and have won many prizes.
This academic year, about 300 students have participated and won the prizes in various academic activities conducted by various colleges in and around Tamil Nadu. Our staff members have published various papers in both international and national journals. Our students have exhibited many new and innovative projects in various other reputed engineering colleges across the country and won several prizes have brought many glories to our institution. Besides this association, various clubs and chapters like Fine Arts Club, Rotaract Club, Junior JCs Club, Red Ribbon Club, Youth Red Cross Club, Blood Donors Club, Energy Club, Entrepreneurship Development Cell, Women Development Cell, and ISTE, IEEE, IETE, IIPE, CSI, ICI professional body chapters have been functioned successfully to encourage our students to take the active participation in the various co-curricular activities. The social activities and the extracurricular activities through which they acquire team spirit, coordination, self-confidence, leadership qualities. In addition to this club and chapter, MPNMJEC Library has an excellent infrastructure. We spend more than 3 lakhs rupees for purchasing of new books and journals in the last academic year. To enable placement as an ongoing process, a vibrant training and placement cell is functioning in our college, and various placement activities and on-campus drives are being conducted for the betterment of the placement. The excellent academic records of our students don't end with the result. They get translated into the fruitful career in several corporates. About 170 offer letters were issued to our students by various reputed companies like JBM Auto Limited, TVS Sundaram Fasteners Limited, Nila App Private Limited, Cisco, Priya Fire Safety Equipments, Coromandel Electronics, Pyramid Glassing and Cladding Private Limited, American Megatrends International Private Limited, Voltec, Wipro, Infosys, Annam Software Private Limited, etc. through various on and off-campus drives conducted in the year 2021-22. R.T. Subhakita of first year ECE and B. Srinitika of first year mechanical student got second prize in paper presentation at Builders Engineering College, and they got third prize in paper presentation at Excel Engineering College. A Niveda Sri Gomati and M. Agilavanjida of second year EEE student secured first prize in paper presentation at Nanda College of Technology. J. Nityasri G. Rubasri of second year ECE got second prize in quiz competition at Nanda College of Technology, Erode. G. Sithan and C. Ramanathan of third prize ECE got third prize in the project on solar panel sun tracker and Excel Engineering College. K. Manoj, S. Agilan, L. Kesavan, D. Akash, K. Prem Kumar of final year mechanical secured second prize in the SAE bicycle design competition held at Banariamman Institute of Technology, Satyamagalam. K. Abhinaya and U. Lalita of final year civil won first prize in paper presentation at Builder Engineering College. P. Brinda of final year civil secured second prize in CAD modeling at Builder Engineering College. Apart from the academic achievements, our students have consistent track record of winning medals and trophies. Our students have won many medals and trophies. V. Venkatesan and S. Prithviraj of final year mechanical secured second prize for photographic contest at Firebird Institution of Research in Management, Coimbatore. R. Divya of final IT secured second prize in 1 minute RJ competition at Surya Engineering College. N. Praveen Kumar of first year ECE student secured first prize in meme creation at Builder Engineering College. R. Sujay of first year ECE secured third prize in Project Expo at Excel Engineering College. Our college
21st Sports Day was conducted on June 10th, 2022, and Mr. R. Satish Kumar, District Sports and Youth Welfare Officer, Sports Development Authority of Tamil Nadu, as the chief guest. Totally 350 medals and certificates won by our students of various departments. The great support and encouragement of the legend Udyog Ratan through J. Suthanandam Sir, the founder, has taken the institution to newer height. Following the footprint of the founder, the present correspondent, Bharat Vidya Shiromani Dr. Vasantha Sudhananda Ma'am leads the institution in a prominent path. Finally, it is my profound duty to thank all who in their own way have helped in raising the institution where it stands today. I express my gratitude to our beloved correspondent, Ma'am Bharat Vidya Shiromani Dr. Vasantha Sudhananda Ma'am, esteemed Director Dr. R. Balasubramaniam Sir, respected well-wisher Thru M.E. Devasigamani Sir, heads of department, the placement officer, esteemed faculty members, librarians, office staff, and other supporting staff members who contribute their tremendous support in various development activities in the growth of this noble institution. My wholehearted thanks to all parents and alumni who have been in touch with us during the year and for their valuable suggestions which helped us to improve furtherly. I look forward to your continued support in the forthcoming year too. I thank very much our distinguished guests on the dais and the off the dais for the gracing this day with their memorable presence. Thank you all. Thank you, sir. Excellence is never an accident. It is the high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. One such eminent personality who has made each and every obstacles as opportunities is none other than our beloved correspondent, Bharat Vidya Shiromani Dr. Vasantha Sudhanandan Ma'am, whom we now invite to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் கல்வி காவலர் நெசவாலநேசன் உத்தியோக ரத்னா நம் கல்லூரியின் ஃபவுண்டர் ஜே. சுத்தானந்தன் அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்குகிறேன். நம் கல்லூரியின் ஆண்டு விழாவுக்கு இன்று வருகை புரிந்துள்ள கொங்கு செல்வி திருமதி சாந்தாமணி MA B.Ed M.Phil விஜய் தொலைக்காட்சி பட்டிமன்ற புகழ் பேச்சாளர் எழுத்தாளர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். பாலிடெக்னிக் கல்லூரியாக இருந்த கல்லூரியை 2001 JS அவர்கள் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக மாற்றினார். வசதி உள்ளவர்கள் மட்டுமே அப்பொழுது இன்ஜினியராக படிக்க முடியும். அப்படி சமயத்தில் ஏன் நெசவாளியின் மகனும் விவசாயியின் மகளும் இன்ஜினியராக படிக்கக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக இந்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை இன்ஜினியரிங் கல்லூரியை மாற்றினார். இதன் மூலம் பல மாணவிகள் படித்து வெளிவந்தார்கள். குறைந்த கட்டணத்தை வாங்கி கொண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் சீட்டு கொடுத்தார். அப்படி படித்தவர்கள் இப்பொழுது வெளிநாட்டிலும் உள்நாட்டிலும் நல்ல சம்பளத்தில் வேலையில் இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு பெருமை. குறைந்த கட்டணம் நிறைந்த சேவை, இதுதான் நம் கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சமாகும். சிவில் படித்த மாணவர்கள் பலர் அபுதாபி, கத்தார் போன்ற கல்ஃப் கண்ட்ரிகளில் மாதம் 2 லட்சம் 3 லட்சம் என்று சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். CSC, IT, ECE மாணவர்களும் IT கம்பெனியில் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் வேலையில் இருக்கிறார்கள். EEE படித்த மாணவர்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, நெடுஞ்சாலைத்துறை போன்றவற்றெல்லாம் நல்ல சம்பளத்தில் வேலையில் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் படிப்பு மட்டும் படித்தால் போடாது, வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் படிக்க வேண்டும். அப்படி படித்தால்தான் உங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இப்பொழுது இந்த வருடம் கூட IT கம்பெனியில் வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் படித்தவர்களுக்கு தான் வேலை கிடைத்திருக்கிறது என்பது முக்கியமான ஒன்றாகும். அதனால் நீங்கள் கட்டாயம் வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் படிக்க வேண்டும். படிப்பு முக்கியம் என்பதை மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள். இந்த 4 வருட படிப்பு தான் உங்கள் வருங்காலத்து 40-50 வருட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் என்பதையும் மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள். துணிவு, உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை இருந்தால் வாழ்வில் முன்னேறலாம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am.
Optimism is a faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. One such optimistic person with full of hopes and confidence is our respected well-wisher, Thiru M.V. Deivasigamani sir, Sri Jewellers Erode, whom now we invite to offer his felicitation. இந்த அறிவு திருக்கோயிலை நிர்மாணித்து ஏழைகள் வாழ்வில் ஒளியேற்றி அவர்களை இந்த நாட்டின் மிகச்சிறந்த பிரஜைகளாக்கிய எங்களுடைய நிறுவனர் தலைவர் உத்தியோகரத்னன் கல்வி காவலர் கல்வி தந்தை ஜே சுத்தானந்தன் அவர் திருவடிகளுக்கு எங்கள் முதல் வணக்கம். இந்த 21வது ஆண்டு விழாவில் கலந்து தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற எங்களது தாளாளர் பாரத் வித்யா சிரோன்மணி முனைவர் திருமதி சுத்தானந்தன் அவர்களே, இங்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கின்ற தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் விஜய் தொலைக்காட்சி பற்றி மற்ற புகழ் எழுத்தாளர் திருமதி ஜே சாந்தாமணி அம்மையார் அவர்களே, மற்றும் எங்களுடைய முதல்வர் முனைவர் எம் ரமேஷ் அவர்களே, இந்த கல்லூரியின் இயக்குனர் முனைவர் ஆர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதிப்புக்குரியவர்களே, இங்கே இந்த கல்லூரி 35 வருடங்களாக நடந்து வருகிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீர்கள். 6 லட்சம் 7 லட்சம்னு டொனேஷன் வாங்கிட்டு இருந்த காலத்தில் ₹1 கூட டொனேஷன் வாங்காமல் நடந்த இந்த கல்லூரியிலே இந்த இடத்திலே மாணவர்களோடு பேசுவதில் நான் மிக பெருமை கொள்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணிகமயமாகிவிட்ட கல்வி +2க்கு கேட்குறான், ₹1,00,000 கேட்குறான். ஒரு வருஷத்துக்கு ₹1,00,000 கேட்குறான். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா. அப்படி இருக்கிற போது சிறந்த மதிப்பெண் பெற்று படிக்க வசதி இல்லாத ஏழை மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த கல்லூரி நிறுவப்பட்டது. 100% சர்வீஸ்க்காக தான் இயங்குது என்பதை பெருமையுடன் இங்கு மாணவர் மத்தியில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். மாணவர்களே, இங்கே நம் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கின்ற திருமதி சாந்தாமணி அவர்களை பட்டிமன்றத்தில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். மிக பிரமாதமாக பேசுவார், சமயத்தில் ஆவேசமாகவும் பேசுவார். அவருடைய பேச்சில் ஒரு பகுதியை சொல்லுகிறேன். கிளாஸில் பையன் கேட்குறான், என்ன பெண்களுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்குற, எங்களுக்கெல்லாம் இல்லையா டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற போது அவங்க பட்டிமன்றத்தில் இருந்த நிகழ்ச்சி தான் சொல்லுகிறேன், நான் ஒன்றும் சொல்லலை. அவங்க பேசின பேச்சில் ஒரு பகுதி எடுத்து மாணவர்களுக்கு காமிக்கிறேன். எப்படி பெண்களுக்கு முதலிடம் சொல்கிற தம்பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. தாய்மொழிங்கிறீங்க, அதில் பெண்கள் வருது. உலக மகளிர் தினம் கொண்டாடுறீங்க, அதில் பெண் வருது. அத்தனை ஆறுகளுக்கும் பெண்கள் தான், பெண்கள் பெயர் தான் இருக்குது. ஆண்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு அந்த பையன் கேட்குறான், அந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாரு, மாணவன் கேட்குறாரு. அதுக்கு அம்மா சொல்கிற பதில், திருமதி சாந்தாமணி அவர்கள் சொல்கிற பதில், அட பயலே, உமன்னு சொல்கிறதுல WOMN அங்கேயே தாண்டா இருக்குது, MBN அங்கே இருக்க நீ. அதே போல் ஹியூமன் சொல்கிற HU தான், அதுக்கப்புறம் மேன் தான் ஹியூமன். அதே போல் ஷீங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கங்க, எஸ் தான், அதுக்கப்புறம் ஹீங்கிறது ஆண்கள் தான் இருக்கிறீங்க, உனக்காண்டாப்பா இந்த மாதிரி புத்தி போகுது அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு நகைச்சுவை பட்டிமன்றத்தில் அம்மையார் சொன்னதை நான் இங்கே நினைவுபடுத்துகிறேன். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அவங்க டீச்சர் கேட்குறாங்க, இத்தனை வாய் பேசுகிறீல்ல, உனக்கும் நீங்கள் மட்டும் ஏன்டா ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறது இல்லை, மகளிர் மட்டும் ஏன் அதிக மார்க் வாங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிற பதிலை பாருங்க. அதுலேயும் ஒரு அநியாயம் இருக்குது டீச்சர். கல்வி கடவுள் யார்? சரஸ்வதி. பெண்ணிடமாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு மார்க்கை அள்ளி போடுகிறார்கள் என்று அம்மையார் கூறியது தான் இங்கு உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன். அவர் கூறிய அவருடைய பேச்சிலிருந்து
2 கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். பெற்றோர்களுக்கு அவர் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை, மற்ற மாணவர்களோடும் மாணவிகளோடும் பெற்றோர்கள் நம் மகனையோ நம் மகளையோ ஒப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். ஏனென்றால் குழந்தைகளுக்கு யாரோடு ஒப்பிடாதீர்கள். அப்படி ஒப்பிட்டீங்கன்னா பெற்றோர்கள் மேலேயே கோபப்படுற அளவுக்கு மாணவர்களுடைய மனநிலை மாறிவிடும் என்று சொல்கிறார். குழந்தைகளுக்கு அறிவை ஊட்டும் பொழுது அறவுரைகளையும் ஊட்டுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ரொம்ப கட்டுப்பாடுடன் உணர்வை வளர்த்தால் கண்டிஷன் செய்து குழந்தைகளை வளர்க்க முடியாது. அன்பால் தான் அவனுள் இருக்கும் திறமைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். அன்பாகச் சொன்னால் மாணவ மாணவிகள் எவ்வளவையும் எந்த அறிவுரையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அம்மா ஒரு நிகழ்ச்சிகளை சொல்லுகிறார்கள். குடும்பத்தினரோடு கூடி பேசுவதற்கு வீட்டிலே கூடம் என்று ஒன்று இருந்தது. அதெல்லாம் போச்சு. தனித்தனியாக வந்ததின் விளைவு உறவுகள் சிதைந்து விட்டது என்று ஒரு பட்டிமன்றத்திலே கூறுகிறார். அன்பாக சொன்னால் பிள்ளைகள் சிறப்பாக செயல்படுவார் என்பதையும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார், இன்டர்நெட்டு நாடுகளை இணைத்து விட்டது. இன்டர்நெட் நாடுகளை இணைத்து விடுத்து வீடுகளையும் உறவுகளையும் பிரித்து விட்டது என்று பிரமாதமாக சொன்ன அவருக்கு நான் இந்த நேரத்திலே மாணவர்கள் சார்பாக நன்றி கொள்கிறேன். சம்பாத்தியம் வேண்டும், பொருள் வேண்டும் வாழ்வதற்கு, ஆனால் நாம் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் வலியுறுத்தினார். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Talent is God's gift to us. What we do with it is our gift back to God. Our talent determines what we can do. Our motivation determines how much we are willing to do. Our attitude determines how well we do it. One such multi-talented personality who has accomplished her goal of success through her determination and attitude is our eminent chief guest, Kongu Selvi, Vijay TV famous debate speaker, motivational speaker and writer, Mrs. T. Santamani ma'am, to tell more about her achievements, awards and rewards. We invite Mrs. M. Sumati ma'am of Max department to introduce our chief guest. அனைவருக்கும் வணக்கம். எமது கல்லூரியின் நிறுவனர், கல்வி காவலர், நெசவாளர் நேசன், உத்தியோக ரத்னா தெய்வ திரு ஜே. சுதானந்தன் ஐயா அவர்களின் பாதம் வணங்கி இவ்விழாவின் சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். கொங்கு தமிழ் பேச்சாளர், நகைச்சுவையாளர், ஆசிரியர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர், எழுத்தாளர், சமூக செயல்பாட்டாளர் என பன்முகங்களை கொண்டவர். இவர் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழி மீது கொண்ட பற்றினால் தனது MA, B.Ed, M.Phil பட்டங்களை தமிழ்துறையில் முடித்து தற்பொழுது வெளிநாடுகளிலும் தன் பட்டிமன்றங்களின் மூலம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துரைத்து கொண்டிருப்பவர். குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர விரலால் குட்டுப்பட வேண்டும் என்பார்கள். அதுபோல 1981 குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்களின் தலைமையில் உடனடியாக இணைக்க வேண்டியது சமுதாயமா அல்லது சமூக நிறுவனங்களா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற பட்டிமன்றத்தின் மூலம் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி தன்னை இவ்வுலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்து கொண்டவர். உற்று கவனிப்பவர்களே வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று உறக்கச் சொல்லும் ஆன்மீக செம்மல் திரு சுகி சிவம் ஐயா அவர்களை தன் ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரது அணியின் தலைமை பேச்சாளராக வலம் வருபவர். நடுவர்களில் ஜாம்பவான்களாக திகழும் திரு சுகிசிவம் ஐயா, திரு சாலமன் பாப்பையா மற்றும் திரு ஞானசம்பந்தன் ஐயா போன்றவர்களின் பட்டிமன்றங்களில் தன் பேச்சால் மக்களை தன்பால் ஈர்த்தவர். இவருக்கு KSR மகளிர் கல்லூரி நாவரசு என்ற பட்டத்தை கொடுத்து பெருமைப்படுத்தியுள்ளது. கவியரசு கண்ணதாசன் மகன் திரு அண்ணாதுரை ஐயா அவர்களின் கைகளால் செந்தமிழ் தேனி என்ற விருதுக்கும் சொல்லரசி என்ற அடைமொழிக்கும் சொந்தக்காரர். இவர் எத்தனை விருதுகள் பெற்றிருந்தாலும் கொல்லிமலையில் குடும்பத்தின் மனநிறைவுக்கு காரணம் ஆண்களா
அல்லது பெண்களா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற பட்டிமன்றத்தில் குறமகள் ஒருவர் கொடுத்த பாசிமணியே உயரிய விருதாக கருதுபவர். இவர் சுகுணா கல்வி குழுமத்தின் மூத்த தமிழ் பேராசிரியை மற்றும் விஜய் தொலைக்காட்சி பட்டிமன்ற பேச்சாளர் என்பது இவரது தனிச்சிறப்பாகும். தன் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் கொங்கு தமிழில் தனது பேச்சு மற்றும் எழுத்தின் மூலம் தனக்கென தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை உருவாக்கி கொண்டவர். ஆழம் குறையவோ அதிகமோ அடிக்க வேண்டியது நீச்சல் மட்டுமே, சோதனைகள் ஒன்றோ பழவோ செய்ய வேண்டியது முயற்சி மட்டுமே என்று தன்னம்பிக்கையை வலியுறுத்தும் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர். ஆக்கமும் அழிவும் சொல்லால் ஏற்படும் என்பதை தன் பட்டிமன்ற பேச்சு திறனை முன்வைத்து வாழ்வியலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தன் கொங்கு தமிழில் நகைச்சுவையோடு தீர்வு சொல்வதில் வல்லவர். சூலூர் மக்கள் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் மற்றும் தன் சமூகத்தின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் விதமாக சூலூர் மக்கள் பொங்கல் விழாவின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருப்பவர். இவர் கால் பதிக்காத இடமே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு பல குறும்படங்களிலும் 2 திரைப்படங்களிலும் நடித்து நடிப்புத் துறையிலும் முத்திரை பதித்தவர். பெண் போராளி என்பது இவரது தனிச்சிறப்பு. இவர் சொல்லும் ஒரே தாரக மந்திரம் நல்ல புரிதல் இருந்தாலே எந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இடம் இருக்காது என்பதே ஆகும். இத்தகைய பெருமைகளுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர் இவ்விழாவின் நாயகி கொங்கு செல்வி திருமதி தே. சாந்தாமணி அம்மா அவர்களை வரவேற்று அறிமுகம் செய்ததில் மட்டற்று மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. As a token of our love and affection, we request our beloved correspondent ma'am to honor our chief guest with a shawl. To make this function truly a memorable one, we request our well-wisher Thiri M.V. Devasigamani sir to honor our chief guest with memento. Of this function, may I invite our eminent chief guest Kongu Selvi, Vijay TV famous debate speaker, motivational speaker and writer Mrs. T. Santamani ma'am to address the gathering. Hello. திருவாரூர் தேரழகு திருவிடை மருதூர் தெரு அழகு மன்னார்குடி மதில் அழகு வேதாரண்யம் விளக்கழகு என்று சொன்னவர்கள் ஒன்றை சொல்லாமல் விட்டார்கள். கல்வி புரட்சியிலே அழகு இந்த நாச்சிமுத்து ஜெகநாதன் பொறியியல் கல்லூரி என்று சொல்லாமல் விட்டார்கள். தம்பி வாய்த்தது ராமனுக்கு, தாரம் வாய்த்தது வள்ளுவருக்கு, பேர் வாய்த்தது சடையப்ப வள்ளலுக்கு. இந்த நாச்சிமுத்து ஜெகநாதன் பொறியியல் கல்லூரி வாய்த்தது தமிழ்நாட்டுக்கு என்று சொன்னால் பாரதி சொன்னது போல அன்னசத்திரம் 1000 கட்டல் ஆலயம் 10000 நாட்டல் அன்ன யாவினும் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்து அறிவித்தல் என்று சொன்னதற்கேற்ப கல்வியிலே புரட்சியை செய்து இன்று நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் இந்த அரங்கம் முழுவதும் அவருடைய ஆன்மா உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட கல்வி வள்ளல் ஐயா உத்தியோக் ரத்னா உயர்திரு சுத்தானந்தன் ஐயா அவர்களுடைய ஆன்மாவை இந்த நேரத்திலே வணங்கி இத்தாலிய மொழிக்கு இசை மொழி என்று பெயர், பிரெஞ்சு மொழிக்கு காதல் மொழி என்று பெயர், இங்கிலாந்து மொழிக்கு வணிக மொழி என்று பெயர், கிரேக்க மொழிக்கு தத்துவ மொழி என்று பெயர்,
உருது மொழிக்கு கவிதை மொழி என்று பெயர், சமஸ்கிருதத்திற்கு தெய்வ மொழி என்று பெயர், தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் தாய்மொழி என்று பெயர். அந்த தாய்மொழியாம் தமிழையும் வணங்கி, கற்களால் கட்டப்படுவது கட்டிடம், அன்பினால் கட்டப்படுவது வீடு, பக்தியால் கட்டப்படுவது கோயில், அக்கறை மிகுந்த ஆசிரியர்களாலும் மாண்புமிகு மாணவர்களாலும் உருவாக்கப்படுவதுதான் கல்விச்சாலை. அந்த அடிப்படையிலே இந்த நாச்சிமுத்து ஜெகநாதன் பொறியியல் கல்லூரியினுடைய அக்கறை மிகுந்த ஆசிரியர்களும் மாண்பு மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய ஐயாவினுடைய துணைவியார் திருமதி வசந்தா சுத்தானந்தம் அவர்களுக்கும், ஆலோசகராக இருக்கக்கூடிய வணக்கத்திற்குரிய ஐயா தெய்வசிகாமணி அவர்களுக்கும், முதல்வர் அவர்களுக்கும், இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் கோவையிலிருந்து கொண்டு வந்த பருத்திப்பூவை காணிக்கையாக கொடுப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரலாம், எதற்கு வாசமே இல்லாத பருத்திப்பூ என்று கேள்வி வரலாம். மற்ற மலர்களெல்லாம் காலையில் மலரும், மாலையில் வாடிவிடும். பருத்தி ஒன்றுதான் வெடித்து பஞ்சாகி நூலாகி உலக மக்களின் மானத்தை காக்கின்ற ஆடையாக மாறுவதால், அதுவே இந்த சென்னிமலையிலே தொழிலாகவும் இருப்பதால் உங்களுடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்து சமுதாயத்திலே என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள். நான் இப்போ ஒரு தனியார் கல்வி குழுமத்தில் ஆசிரியராக வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். நான் பணியாற்றக்கூடிய இடத்திலே வருகை பதிவேட்டிலே என்னுடைய பெயர் திருமதி சாந்தாமணி சுப்பிரமணியன் இருக்கு. ஆனால் வகுப்பறையில் எனக்கு பேர் சாந்தாமணின்னு இருக்குமா? என் மாணவர்களெல்லாம் கட்டாயம் ஒரு பெயர் எனக்கு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? நீங்களும் வச்சுருப்பீங்களா இல்லையா? பயப்படாமல் சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். உண்மை வருது இல்லையா? அப்போது பெற்றோருக்கு அடுத்தபடியாக பெயர் வைக்கின்ற பாக்கியம் மாணவர்களுக்கு இருப்பதால் என்னை பெற்ற பெற்றோர்களை விட உயர்ந்தவர்களே நான் உங்களை சொன்னேன். ஆனாலும் ஒரு குறிப்பு, எல்லா பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளுக்கு எந்த வகையிலும் அவமானம் ஏற்படுகின்ற வகையிலே பெயர் சூட்ட மாட்டார்கள். நீங்களும் அப்படிதான் வச்சிருப்பீங்கிற நம்பிக்கையில் என்னுடைய பேச்சை தொடங்குறேன். இந்த ஊருக்கு எவ்வளவு சிறப்பு! இந்த சென்னிமலைக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊர், ஆன்மீகத்திலே புரட்சி கண்ட ஊர். இப்போ வரலாற்று சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னால், ஆங்கிலேயனுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆங்கிலேய பிரதிநிதி நம்முடைய வரிகளையெல்லாம் அவன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஆங்கில அரசுக்கு ஒப்படைக்க இந்த வழியில் தான் போகிறான். அப்போ தீர்த்தகிரின்னு சொன்ன தீர்த்தகிரி கவுண்டர் தடுத்து, இதெல்லாம் எங்களுக்கு சொந்தமான வரி கொடு அப்படின்னு அதை பறிச்சுட்டார். இப்போ அந்த வரி வசூல் பண்ணணும்னு, ஐயா நான் போய் துரைக்கு என்ன பதில் சொல்லுவனுங்க ஐயா, நீங்கள் இப்படி வாங்கிட்டீங்களேன். அப்போ வீர தீரமாக சொன்னார், சிவன்மலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே ஒரு சின்ன மலை அதை பறித்து கொண்டான் என்று போய் உன்னுடைய ஆங்கில அரசிடம் சொல்லு என்று முழங்கியவன் தீரன். சின்னமலை, அந்த சின்னமலையால் இந்த சென்னிமலை பெயர் பெற்றிருக்கிறது, இன்னைக்கு வரலாற்றிலே இடம் பெற்றிருக்கிறது. திருப்பூர் வீதியிலே திருப்பூர் குமரன் நம்முடைய தேசிய கொடியை கையிலே ஏந்தி கொண்டு வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம்னு முழங்கி தெரு தெருவாக போகிறாங்க. அப்போல்லாம் வந்தே மாதிரம்னு சொன்னாலே ஆங்கிலேயம் அடிப்பா. ஒவ்வொரு வந்தே மாதரத்துக்கும் ஒரு அடிபடுதே, வழி வருதே, எதை பற்றியும் கவலைப்படலை. எல்லாம் கூட்டமாக வந்தே மாதிரம்னு முழங்கிட்டு திருப்பூர் தெருவில் போகிறாங்க. ஆங்கிலேயன் அந்த இரும்பு தடி கொண்டு அடிக்கிறான். அப்படி அடித்து ஒரு கட்டத்திலே அந்த அடியினுடைய வலி தாங்க முடியாமல் மண்டை உடைஞ்சு ரத்தம் வடியுது. அப்படியே மயங்கி கீழே விழறாரு. அப்படி விழுகும்போதும் கூட நம்முடைய தேசிய கொடி இந்த மண்ணிலே விழுந்து விடக்கூடாது என்று தன் உடல் மேலே அந்த கொடியை ஏந்தி கொண்டு இறந்தானே திருப்பூர் குமரன்,
பிறந்த ஊர் சென்னிமலை. அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்துக்கு போனாலும் நான் சொல்லுவேன், நம்ம தேசிய கொடியை ஏற்றும் போது அந்த கொடியிலிருந்து சில மலர்கள் கீழே விழுகிறது. அந்த மலர்கள் நமக்கு எதை நினைவுபடுத்துகிறது தெரியுமா? திருப்பூர் குமரன் ராமாயி அம்மாவினுடைய கூந்தலிலிருந்து விழுகின்ற மலராகவே இந்த தேசம் பார்க்கிறது என்று பிள்ளைகளுக்கு நான் அறிவுறுத்துவேன். ஆன்மீகம், உலக நாடுகளே ஆண்டுதோறும் சென்னிமலையில் என்ன பொருளை வைத்து வணங்குவார்கள் என்று உலகமே எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் என்று சொன்னால் சென்னிமலை. வரலாற்று புரட்சி, ஆன்மீக புரட்சி அத்தனையும் தாண்டி இந்த சென்னிமலையிலே கல்வியிலே ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்று சொன்னால் அது நாச்சிமுத்து ஜெகநாதன் பொறியியல் கல்லூரி என்று சொல்வதிலே, உறக்கச் சொல்லுவதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன். நீங்கள் பொதுவாகவே 2 இடத்துல ஒரு பேச்சாளர்னால பேசி வெற்றி அடைய முடியாதுங்க. ஒன்று ஒரு பேச்சாளரை பழி வாங்கணும்னு நினச்சா ஒன்று கல்லூரியில் கொண்டு வந்து போடணும், ஒரு வயலில் கேட்க மாட்டா. இன்னொன்று கல்யாண வீட்டில் கொண்டு போய் போடணும், அங்கேயும் ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டாங்க. நாங்களாம் அனுபவிச்சிருக்கிறேன். ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு பேச கூப்பிட்டாங்க, தனி பேச்சு, நாங்கள் தைரியமாக ஓடிட்டேன். போய் நான் பாட்டுக்கு பேசுகிறேன், அவங்க பாட்டுக்கு அங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் என்னாலேயே தாங்க முடியல. அந்த அமைப்பாளரை கூப்பிட்டு சொல்கிற, ஐயா நான் பாட்டுக்கு பேசுகிறேன் ஐயா, அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயான்னு. அவர் சொன்னார், உங்களை தனி பேச்சுன்னு தான்மா கூட்டிகிட்டு வந்தா, நீ பாட்டுக்கு பேசமான்னாரு. நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகியே இத்துடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன்னு ஒரு பெரியவர் ஓடி வந்தார். என்ன அவசரம், ஏன் முடிக்கிற, இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசு. எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி, அடாடா அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட நம்ம பேச்சையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்களோன்னு சொல்லி, ஐயா கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறீங்களாண்ணே, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இன்னும் அப்பளம் பொரிக்கிறதுக்கு 10 நிமிஷம் ஆகு மவளை, அது வரைக்கும் பேசுனார். அப்படியெல்லாம் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். இப்போ எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு கல்லூரியில் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். ஏன்னா இவ்வளவு அமைதியாக கேட்டுட்ருக்கிறீங்க, இவ்வளவு அமைதியாக கேட்டுட்ருக்கிறீங்க, ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவம் தான். நீங்கள் ப்ரீகேஜி அந்த மாதிரி இருக்கிற மழலையர் பள்ளிக்கு பேச கூப்பிட்டா எப்போ முடிக்கணும்னு எங்களுக்கு ஒரு அறிகுறி உண்டு. கொஞ்ச நேரம் அந்த குழந்தைங்க அப்படியே நம்மளை பார்க்கு, அப்புறம் என்ன செய்யும், பக்கத்தில் அப்படியே சுரண்டு, பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளை இப்படிங்கு, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், முடிச்சிடலாம். இதே மேல்நிலை வகுப்பு அப்படின்னா தூங்குவா, தூக்கம் வருதா இல்லையோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மேலே தலையை சாய்ச்சி படுப்பா. சரி இதில் முடிச்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம். கல்லூரிக்கு வந்தால் சொல்லவே வேண்டாம், விசிலடிப்பா. ஓ இதோட நிறைவு செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிகுறி உண்டு. ஆனால் இங்கே எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். இனி எந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கு பேச போனாலும் உங்களை சொல்லிட்டு தான் நான் பேசுவேன். ஏன்னா நிறைய கல்வி சாலைகளுக்கு பேச போயிருக்கிறான், அங்கெல்லாம் ஒரு 50 பேர் அழகாக இருப்பாங்க, ஒரு 100 பேர் அழகாக இருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே அத்தனை பேருமே அழகாக இருக்கீங்க. எனக்கு தெரியும், இப்படி பொய் சொன்னால் நீங்கள் கை தட்டுவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இல்லை உண்மைதான். ஏன்னா அழகாக ரசிக்கிறீங்க, கேட்குறீங்க, கை தட்டுறீங்க. ஒரு பேச்சாளருக்கு இதுதான் வெற்றி. ஏன்னா நாங்கள் அனுபவம், இந்த அறிவுரை சொல்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு கொடுமை இந்த காலத்தில் எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஆலோசகரும் கூட சொன்னார், நான் பேசுனதை 1 2 எடுத்து உங்களை பயங்காட்டினார். இந்த அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி கஷ்டம் இருக்குது பாருங்க, உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. என்னை ஒரு அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூப்பிட்டார் அந்த தலைமை ஆசிரியர். மேடம் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாங்க மேடம், காசெல்லாம் தரமாட்டோம், ஃப்ரீயாக தான் பேசணும். விடுங்க சார், அதனால் என்னங்க, எத்தனையோ மேடைகளில் வாங்குற அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் தானே, வர்ற சார், வந்து பேசுகிற சார். ஆனால் நாள் நெருங்க அவர் கூப்பிடல. நானே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், சார் தேதி வாங்கினீங்க, எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. வேண்டாங்க மேடம். சார் ஏங்க சார்? இல்லைங்க மேடம், எங்கள் பையங்கள்லாம் ஒரு மாதிரிங்க மேடம், ஏதாச்சும் உங்களை அவமானப்படுத்திட்டா என்னங்க மேடம் பண்ணுறது? நான் சொன்னேன், சார் என்ன நீ சாதாரண பேச்சாளர் நினச்சிட்டிங்களா? என்ன கூப்பிடுங்க சார்,
வந்து பேசி உங்கள் மாணவர்களிடையே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறனா இல்லையா பாருங்கன்னு. சரி, உன் தலையெழுத்து தானே மாற்ற முடியாது வான்ட்டார். நானும் போனேன். கிட்டத்தட்ட 1500 மாணவர்கள் இந்த மாதிரி பொது அரங்கத்தில் உட்கார வச்சுருக்காங்க, பொது வெளியில். பார்த்த உடனே எனக்கு உற்சாகம். ஏன் அறிவுரை ஒன்று தானே இலவசம், காசா பணமா அள்ளி விடுவோமே அப்படின்னு 1.5 மணி நேரம் அறிவுரை அள்ளி அள்ளி வீசினேன். கேட்டுகிட்டே இருந்தா. பேசி முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். 10 நாள் கழித்து அந்த தலைமை ஆசிரியரை மறுபடியும் நான் சந்தித்தேன். சார், நான் வந்துட்டு வந்த பிறகு உங்கள் மாணவர்களிடையே மாற்றம் சூப்பர் டீச்சர், சூப்பர். ஏதாச்சும் குறும்பு பண்ணுனா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன், டே அந்த சாந்தாமணி டீச்சரை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறேன்னு சொன்னா போது அவன் பின்ட்ராப் சைலண்ட் ஆகிறான்னாரு. என் நிலைமையை நினச்சி பாருங்க. எனக்கு அதெல்லாம் கூட வருத்தம் இல்லை. நான் போகிற பேருந்தில் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்கள் பலர் வர்றாங்க. நான் ஏறுற வரைக்கும் அப்படியே கலன்னு பேசிட்டு வருவாங்க. அப்படியே வெங்கலக்கடையில் யானை போச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ கலன்னு பேசுவாங்க. நான் ஏறின உடனே அப்படியே அமைதியாவாங்க. அமைதி ஆனாலும் பரவாயில்ல, என்னை அப்படியே ஒரு லுக் விடுவாங்க. அந்த கொள்ளக்காரி பூலான் தேவியை பார்க்குற மாதிரியே என்னை பார்ப்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு அறிவுரை அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு கொடுமையாக போயிருக்குது. உண்மையும் அதுதான். ஆனால் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை கட்டாயம் எல்லாருக்கும் வரும். அது நான் பேசுகிறதுல ஒரு சொல்ல இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய பெற்றோர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கலாம், இல்லை உங்களுடைய வகுப்பறை ஆசிரியர்கள்ட்ட இருந்து கிடைக்கலாம். அது எங்கிருந்து எப்போ நமக்கு வரும்னு தெரியாது. ஏன்னா இது ஏன் நான் இவ்வளவு அழுத்த திருத்தமாக சொல்கிறேன்னா, பொதுவாகவே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை கருவறையில் தொடங்கி கல்லறையில் முடிகிறது என்று நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். கருவறையில் தொடங்கி கல்லறையில் வாழ்க்கை முடியுதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். இல்லை, கருவறையில் தொடங்கி கல்லறையில் முடிகின்ற வாழ்க்கையினுடைய இடையிலே வகுப்பறையில் தான் வரலாறுகள் தீர்மானிக்கப்படுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் வெது அந்த உதாரணம் இந்த உதாரணம்லாம் சொல்லலை, என் வாழ்க்கையவே நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் பாரதி முண்டாசு கவிஞன், தன்னுடைய பாட்டு திறத்தால் இந்த உலகத்தையே மாற்றி அமைத்தவன். அந்த பாரதி வகுப்பறை மாணவன். அவங்க அப்பாவுக்கு சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு தம்மக கணக்கு தான் படிக்கணும். கணக்கு வாத்தியார்கிட்ட கொண்டு விட்டுட்டார். கணக்கு வாத்தியார் கணக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. கணக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லாரும் சரியாக கணக்கு போடுறாங்களான்னு அவர் வந்து பார்த்தா பாரதி கணக்கு போடல, கவிதை எழுதிட்டு இருக்கிறா. கணக்கு எனக்கு பிணக்கு அது எனக்கு ஆமணக்குன்னு எழுதிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறான். பார்த்தாரு, அடாடா உனக்கு கணக்கு வரல ஆனால் கவிதை வருதுடா, வா. பாரதியை கொண்டு போய் தமிழாசிரியர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டார் கணக்கு வாத்தியார். அப்படி தமிழாசிரியர்கிட்ட போனதுனால தான் இந்த தேசம் ஒரு தேசிய கவிஞனை அடையாளம் கண்டுது. இந்த சாந்தாமணியும் வகுப்பறை மாணவி தான். நான் பெருமையாக சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு மகன். அப்போ விவசாயமே ரொம்ப பின்தங்கி போயிருந்த காலம். மழை கிடையாது, வறுமை. ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியும், அம்மாவுக்கெல்லாம் தெரியும். வறுமை தாண்டவமாடி கொண்டிருந்த காலகட்டம். விவசாயம் படுத்து போச்சு. மில்லுக்கு கூலி வேலைக்கு போகிறாங்க, படிக்க வைக்கிறக்கு. அப்போ படிப்புக்கு காசே கிடையாது. நான் கேள்விப்பட்டேன், ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. இந்த கல்வி நிறுவனத்திலையும் இன்னைக்கு எல்லாமே நம்முடைய ஆலோசகர் சொன்ன மாதிரி இன்று கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாம் வணிகமயமாகி வியாபார நோக்கிலே நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 70 மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த கல்வி நிறுவனம் என்று கேள்விப்படும் பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிற. அடாடா நம்ம காலம் போலவே இன்னைக்கு இங்கே இருக்காங்களே அப்படின்னு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அப்போல்லாம் ஒரு அரசாங்க கட்டணம்னு சொன்னால் ஒரு 10 ரூபா 15 ரூபா, அதுவே கட்ட முடியாது. எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு கிடையாது, நல்ல அரிசி சாப்பாடெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டதே கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு வறுமை. எப்படியோ 6வது வந்துட்டேன், 7வது வந்துட்டேன், 8வது வந்துட்டேன். எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டும்தான். என் அக்கா படிக்கலை, என் தம்பி படிக்கலை. இன்றைக்கி என் அக்கா விவசாயத்தான் இருக்கிறா. என் தம்பியும் படிக்கலை.
என்னை மட்டும் எப்படியோ 9வது வரைக்கும் படிச்சுட்டேன். அப்போல்லாம் எங்கள் சமூகத்தில் பெண் பிள்ளைகள் பெரிய மனுஷியாச்சுன்னா வெளியில் விட மாட்டாங்க. தெக்க வடக்க பார்த்து யாரோ ஒருத்தருக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுருவாங்க. இதுதான் எங்கள் சமூகத்தில். இப்போ எங்கள் அம்மா தான் சொல்கிறாங்க, பெரிய மனுஷி ஆகிட்டா அவளை வீட்டில் வைங்க, மாப்பிள்ளை வர சொல்லுங்கள். எங்கேயோ ஒரு பக்கங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கல, சட்டிவான கழுவு போகிறவ தானே, அவளுக்கு எதுக்கு படிப்பு? எங்கள் அம்மா வீட்டுக்குள்ளே. எங்கள் அப்பா அவருக்கு ஒரு ஆசை. எனக்கு எங்கள் அப்பாவை இந்த நேரத்தில் நான் நினைக்கிறேன், என்னுடைய அப்பாவுடைய பெயரும் தெய்வ சிகாமணி கவுண்டர். உங்களை பார்த்ததையுமே எனக்கு எங்கள் அப்பா தான் நினைவில் வந்தார். ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாற்றமே என்னுடைய அப்பா. அவர் என்னங்கிறாரு, இல்லை படிக்கட்டுங்கிறாரு. 2 பேருக்கு வீட்டுக்குள்ளே போராட்டம். கடைசியில் ஒரு வழி எங்கள் அப்பா ஜெயிச்சிட்டாரு. என்னோட 9ஆம் வகுப்பு தொடருது, எங்கள் அம்மா தோத்துட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அப்பா வெற்றி அடைந்த இடம் நான் படித்தது தான். எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அம்மா தோத்த இடம் நான் படித்தது தான். இப்போ 9ஆம் வகுப்பு போகுது. எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு போட்டி நடத்துகிறாங்க. அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு ஒரு போட்டி நடத்துகிறாங்க. அத்துணை பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே, அனைத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே ஒரு பேச்சு போட்டி. அப்போ எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க, நம்ம பள்ளி சார்பிலையும் ஒருத்தரை பேச வையுங்கன்னு. எங்கள் ஆசிரியர் யோசிக்கவே இல்லை, சாந்தாமணின்னு என் பேரை சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு முன்ன பின்ன பேசி பழக்கம் கிடையாது, அனுபவம் இல்லை, நான் பேச மாட்டேன் டீச்சர். எங்கள் டீச்சர் சொல்கிறாங்க, அங்கே உட்காந்துட்டு பேசுகிறையல்லடி, அங்கே உட்காந்துட்டு பேசுகிறது ஈஸி இல்லையா, இப்போ இங்கே பேசுகிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? இப்போ மாறி போச்சு. இங்கே பேசுகிறது ஈஸி, அங்கே உட்காந்துட்டு கேட்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? இப்போ கஷ்டமான வேலையை நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க. ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுது, ஒரு மனுஷனால் 8 நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்கார்ந்து கேட்க முடியாது என்று ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுது. ஆனால் கேட்டுட்ருக்கிற அந்த கொடுமையை நீங்கள் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனாலும் ஏதாவது ஒரு சின்ன வார்த்தை உங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு மாற்றத்தை தரலாம். அங்கே பேசுகிறையில்லடி, இங்கே பேசு சரின்ட்ட. எழுதி கொடுக்குறக்கு ஆள் இல்லை. இன்றைக்கெல்லாம் கூகுளில் போய் தட்டுனோம்னா வேண்டியதை நமக்கு கிடைக்கும். நான்லாம் என் வீட்டுக்காரர் கூகுள்னே தான் பேர் வச்சுருக்கேன். என் வீட்டுக்காரர் எனக்கு கூகுள்னு தான் பேரே வச்சுருக்காரு. எங்கே இருந்தாலும் அந்த மனுஷன் நான் கண்டுபிடிப்பேன். இன்றைக்கி வசதிகள், விஞ்ஞான வசதி வந்துடுச்சு. அப்போல்லாம் அது கிடையாது. நான் எழுதி தர்றேன்டி, சரி ஏதோ 1 பக்கம் 2 பக்கம் எழுதி கொடுப்பாங்கன்னா 7 பக்கம் எழுதி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ஸ்கூல்லையே அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னா நான் தான். ஏன் ஒரு கை தட்டக்கூடாதா? நம்பிக்கை இல்லையா? ஸ்கூல்லையே அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் தான். எங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் தெரியுமா? மேக்ஸ் வராது, மேக்ஸ் எடுக்கிற டீச்சர் தான் இங்கிலீஷ் எடுக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ் வராது. சொன்னாங்க என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது, தமிழ் மேல் உள்ள காதலால் அவங்க தமிழ் கல்லூரி போனாங்க. சத்தியமாக அப்படி போகல. ஆங்கிலம் சுட்டு போட்டாலும் வராது. அப்போல்லாம் கட்டுரை படிச்சுட்டு எஸ்ஏ படிச்சுட்டு எழுதி கொடுக்கணும். மத்தியானம் லஞ்ச் பீரியடு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் இதுதான் வேலை. எங்களுக்கு ஒரு லீடரு, அந்த லீடர்கிட்ட சாப்பிட்டு கட்டுரையை அந்த எஸ்ஏ எழுதணும். கொரீசியஸ்னு ஒரு கட்டுரை சொல்லித்தரக்கு அப்பா அம்மா படிக்கலை. இந்த மாதிரி மின்சார வசதி கிடையாது. மண்ணெண்ணெய் விளக்கு எங்கள் வீட்டில், அது கண்ணாடியும் கிடையாது. திரி ஓட்டு மண்ணெண்ணெய் ஏறி அப்படியே புகை கண்ணெல்லாம் விழுகு. கொடுமை, குடிச வீடு. இதில் எனக்கு சொல்லித்தர்றக்கு ஆள் இல்லை. நான் எங்கே படிக்கிறது? அதனால் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? எழுதி போட்டிருப்பாங்கல்ல, நோட்டில் எழுதியிருப்பேன்ல, அந்த பேப்பரை டர்ன்னு கிழிச்சு கொடுத்துருவேன். அப்படி கொடுத்துட்டேன். அவள் கண்டுபிடிச்சி போய் சொல்லி போட்டான். எங்கள் டீச்சர் இங்கிலீஷ் நோட்டை எடுத்துகிட்டு வா, எடுத்துகிட்டு போனேன். கொரேசிய சம்மரி எடு, புரட்டுன்னு அங்கே கிழிச்சிருக்குது. கிழிச்சு கொடுத்தியா? கெட் அவுட். அப்போ கெட் அவுட், அவுட்ஸ்டாண்டிங். இங்கிலீஷ் பீரியடு மட்டும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இல்லை, மேக்ஸ் அந்த அம்மா தான் எடுக்குது. வந்ததையும் என்னை பார்க்கு, கெட் அவுட், போயிடுவேன். இப்படி எல்லா நாளும் கெட் அவுட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டு நான். ஒரு பக்கம் படிக்க முடியாமலே நான் வெளியில் நிற்கிற கேஸு. 7 பக்கம் படிக்க முடியுமா? டீச்சர்ண்ண அதெல்லாம் படிக்கலாம் போடி. வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பாட்ட. அப்பா இப்படி என்னை இப்போ பேச சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் அப்பா, கண்ணு
நல்லா படித்து பேசியிருக்கண்ணு, இது மான பிரச்சனை கண்ணுங்குது எங்கப்பா. ஏதோ இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் பிரச்சனை மாதிரி மான பிரச்சனை கண்ணுங்குது எங்கப்பா. ஐயான்னு தான் சொல்லுவோம். என்னையா நீங்களும் இப்படி சொல்கிறீங்க, நான் எப்படியா பேசுவேன்? அல்ல படிச்சுக்குதாங்கோ, எப்படியாவது படிச்சுக்குதாங்கோ, மானத்தை காப்பாற்றிடுதாங்கோங்குது எங்கப்பா. சரின்னு எப்படியோ நைட்டும் பகலும் படிச்சுட்டேன். போட்டி நடக்கிற நாள் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வர்றவங்க அத்தனை பேர் ஆம்பளை பசங்க, விரல் விட்டு 3 பெண் பிள்ளைகள் தான் அந்த போட்டியில், நான் உட்பட. மீதி அத்தனை ஆம்பளை பசங்க வந்து பேசுனா சொல்லவா வேணும். ஆம்பளை பேசுறது கையை அப்படி ஆட்டுறான், காலை இப்படி ஆட்டுறா, இங்கே கொலையே கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு நடுங்குது. திரும்ப எந்திரிச்சு எங்கள் டீச்சர்கிட்ட ஓடுறேன், டீச்சர் இப்போவாது என்னை விட்டுருங்க டீச்சர், என்னால் பேச முடியாது டீச்சர். எங்கள் டீச்சர் சொன்னாங்க, ஏய் போ பேசு. பேசுறது மட்டும் இல்லை, பரிசு வாங்குங்குது. பேசவே முடியல, பரிசு எப்படி வாங்குவ? அப்படி பரிசு வாங்கலின்னா பெரம்படின்னு மிரட்டுறாங்க. அப்போல்லாம் பெரம்படி எல்லாம் அப்படி அடித்து 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 செதுக்குனால தான் இன்றைக்கெல்லாம் வழிபடுகின்ற சிலையாக உங்கள் முன்னால் நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன். வீட்லேயும் வந்து சொல்ல மாட்டோம், சொன்னால் வீட்லேயும் குத்து கிடைக்கி, வாத்தியாருக்கே கோபம் வர மாதிரி பண்ணினியான்னு அங்கேயும் குத்து கிடைக்கி. அடி சொல்ல மாட்டோம், பெரம்படி. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, சாந்தாமணின்னு பேரை கூப்பிட்டு விட்டுட்டாங்க. மேடைக்கு ஓடி வந்த நின்ன பார்த்த கூட்டத்தை பார்த்ததே எனக்கு அப்படியே கிடுகிடுன்னு நடுங்குது. கண்ணை மூடுனேன். என்னெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அதையெல்லாம் கடன்னு சொல்லிட்டு வந்தவோ, இப்படியெல்லாம் நமக்காக அரும்பாடுபட்டு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த காந்தியடிகளை கோச்சோ என்பவன் சுட்டு கொன்றான்னு சொன்னேன். சொல்லிட்டு கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா எங்கள் ஆசிரியர் அந்த கார்னரில் நின்றுட்டுருக்குறாங்க பெரம்போட. அவங்கள பார்த்ததே சப்த நாடி நின்னாச்சு, பேச்சு வரல, காற்று தான் வந்தது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெண்களுடைய பலவீனமே என்ன, ஆயுதமே என்ன, கண்ணீர் தானே. மேடையிலேயே அழுன்னு அழுக ஆரம்பிச்சுட்ட. அந்த நடுவர்கள் பார்த்தாங்க, வா வா வந்து உட்காருன்ட்டாங்க. இப்போ முடிவு பண்ணிட்டேன், இனி பரிசு கிடையாது. ஆனால் ஒன்று உண்டு, பெரம்படி உண்டு, அதில் தப்பிக்கவே முடியாது. ஆக அப்போல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கு, இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃப்ரீ ஹேரெல்லாம் விட்டுட்டு வரவே மாட்டோம். நல்லா அம்மனுக்கு எண்ணெய் காப்பெடுத்த மாதிரி எண்ணெயை அப்பி நல்லா ஜடை பின்னிட்டு வருவோம். ஏன், அந்த எண்ணெயை கையில் நல்லா தேய்ச்சிக்குவோம். அது பெரம்பு படும் ஆனால் படாது, வலிக்கும் ஆனால் வலிக்காது. இது எங்கள் டெக்னிக்கு. இப்போ நல்லா 2 கையிலையும் எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு உட்காந்துட்டேன். எப்படி அடிக்க போகிறாங்க, பரிசு அறிவிக்கிறாங்க. 3ஆம் பரிசு ஒரு மாணவன், 2ஆம் பரிசு ஒரு மாணவன், முதல் பரிசு சாந்தாமணி. அப்பா நீங்கள் தான் நம்பி இருக்கிறீங்க. நான் நம்பலை. நான் அந்த பேச்சையே நிறைவு செய்யலையே, எனக்கு எப்படி பரிசு கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த நடுவர் சொன்னாருங்க பாரு, சாந்தாமணி பேச்சை நிறைவு செய்யலை, ஆனால் நாங்கள் பரிசு கொடுத்துருக்குறோம். ஏன் கொடுத்தோம் தெரியுமா? இங்கு வந்து பேசிய அத்துணை பேருமே அறிவுபூர்வமாக பேசினார்கள். சாந்தாமணி மட்டும்தான் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசினார்கள். காந்தியடிகளை கோச்சோ என்பவன் சுட்டு கொன்றான் என்று சொல்லும்போது தாங்க முடியாமல் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள். நான் அதுக்கு அழுத அடுத்த வார்த்தை வரலேன்னு அழுத. ஆனால் பரிசை கொடுத்தாங்க. எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னாங்க, பாருங்க இங்கே பாருடி, இந்த பரிசு எப்படி வந்ததோ அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத, ஆனால் உனக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்குது. இந்த ஆற்றலை நீ வளர்த்துட்டேன்னு சொன்னால் எதிர்காலத்தில் சிறந்த பேச்சாளராக வருவேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு என்னுடைய ஆசிரியர்கள் ஆசீர்வாதம் செய்தார்கள். இன்று 3000 மேடைகளை நோக்கி என்னுடைய வெற்றி பயணம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஆசிரியர்கள் போட்ட பிச்சை. அந்த ஆசிரியர்கள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த சாந்தாமணி கிடையாது. எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆற்றலை இனம் கண்டு ஒத்த வார்த்தையில் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு அது எனக்கு உறுதுணையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் சில நேரங்களில் மாணவர்களுக்கு நான் ஒரு அன்பாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். சில நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் ஏதாவது நம்மை கடிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழலோ அல்லது ஒரு திட்டுகிற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுதுன்னா அதை நீங்கள் வருத்தமாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா நம்மளை செதுக்குவதற்காகத்தான் அவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள். நீங்கள் எடுத்து பாருங்க, வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி பெற முடியுங்க. நீங்கள் அமெரிக்காவில் மிக சிறந்த சிற்பி மைக்கேல் ஆஞ்சலோன்னு ஒருத்தர்,
அவருக்கு ஒரு நண்பர் சலவைக்கல் விற்கிற ஒரு முதலாளி. அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் அவனுடைய நோக்கம். அவன் கடையை போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பளிங்குக்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்ம முகம் பார்த்துக்கள் அவ்வளவு பளிச்சுன்னு இருக்குது. ஆனால் அந்த முதலாளிக்கு ஒரு வருத்தம். ஏன்னா அவர் கடைக்கு முன்னால் ஒரு அசிங்கமான கல் கிடக்குது, இதை அப்புறப்படுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு வருந்துறாரு. நம்ம ஊர் மாதிரியெல்லாம் அப்படி எடுக்க முடியாது. அமெரிக்காவில் அரசாங்கம் முறையாக வந்து அவங்க தான் அதை எடுக்கணும். இப்போ நாம் எப்படி நம்ம வீட்டு குப்பையை கொண்டு போய் அடுத்த வீட்டில் போட்டுடுறோம் தெரியாமல், அவங்க அதை கொண்டு போய் தெரியாமல் அடுத்த வீட்டில் போடுவாங்க. கடைசியில் 4 வீடு சுற்றிட்டு அந்த குப்பை நம்ம வீட்டுக்கே வந்து சேரு. அந்த மாதிரியெல்லாம் அங்கே கிடையாது. அரசாங்க முறையை அப்புறப்படுத்தணும். இவர் வர்ற போகிறவங்ககிட்டெல்லாம் புலம்புறாரு. ஒரு நாள் மைக்கேல் ஏஞ்சலோ அங்கே வர்றாரு. அவர்கிட்டையும் சொல்லி வருத்தப்படுறாரு, இங்கே பாருங்க எவ்வளவு அசிங்கமாக கிடக்குது, இந்த கடையினுடைய அழகே அதனால் கெடுது, அழகே கெடுதுன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ மைக்கேல் ஆஞ்சலோ சொல்கிறாரு, சரி வருத்தப்படாத, இந்த கல்லை வேணால் நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன், எடுத்துகிட்டு போங்க. எத்தனை டாலர்? $1 தர வேண்டாம், எடுத்துகிட்டு போங்க. எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். ஒரு 6 மாதம் கழித்து அந்த மைக்கேல் ஏஞ்சலோ தன்னுடைய சிற்பக்கூடத்துக்கு நண்பர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு விருந்து வைக்கிறார். இந்த சலவைக்கல் விற்கிற முதலாளியும் வர்றாரு. அங்கே அவர் செதுக்கி வச்சிருக்கிற அந்த சிற்பங்களை எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே மெய் சிலிர்த்து போகிறாங்க எல்லாரும். நம்ம சலவைக்கல் விற்கிற முதலாளியும் ஒரு இடத்துல போய் நின்று ஒரு 15 நிமிஷமாக ஒரு சிலையை ரசிக்கிறார். அந்த சிலை என்னன்னு பார்த்தா மேரி மாதாவினுடைய மடியில் குழந்தை இயேசு தவழ்வது போல அந்த சிற்பம். 15 நிமிஷமாக அதை பார்க்கிறார். அப்போ மைக்கேல் ஏஞ்சலோ அங்கே வந்து கேட்டார், என்ன இந்த சிற்பம் உன்னை ஈர்க்கிறதா? ஐயோ ஆமாம், கொள்ளையழகு, என் கண்ணே பறிபோக மாட்டிருக்குது, இவ்வளவு அழகாக இருக்குதேன்னு சொல்கிறார். அப்போ மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொன்னார், இந்த சிற்பம் எங்கிருந்து கிடைத்தது தெரியுமா? உன்னுடைய கடையின் அழகை கெடுத்து கொண்டு இருக்கிற அந்த அவலட்சணமான கல் என்று நீ ஒதுக்கினாய் இல்லையா, அந்த கல்லிலிருந்து தான் இந்த சிற்பம் கிடைத்ததுன்னு சொல்லி மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொன்னார். அதாவது பொருள் தேடுபவர்களுக்கு அந்த கல் அசிங்கமாக தெரிகிறது. கலைநுட்பம் வாய்ந்த மைக்கேல் ஏஞ்சலோக்குத்தான் அந்த கல்லுக்குள்ளே மேரி மாதாவின் மடியிலே குழந்தை இயேசு தவழ்வது போல சிற்பம் தெரிகிறது என்று சொன்னால், ஆசிரியர்களும் அதை போன்றவர்கள்தான். நம்மிடம் உள்ள குறைகளையெல்லாம் அவர்கள் நீக்கி நீக்கி நம்மை மிக சிறந்த சிற்பங்களாக செதுக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து மறந்து போகக்கூடாது. நீங்கள் நம்ம மண்ணில் நடந்த சம்பவம் தான். நீங்கள் வளைகுடா நாடுகள் இன்றைக்கும் மன்னராட்சி. அதுலேயும் இந்த வளைகுடா நாடுல மஸ்கட்டு மன்னராட்சி. எந்த அதிகாரி போனாலும் அந்த அரசர்கள் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க நம்மளை, நாம தான் போகணும். புரோட்டோகால் படி எங்கே உட்காரணும்னு சொல்கிறாங்களோ அங்கே தான் உட்காரணும். நம்ம தான் அந்த மன்னர்களை போய் சந்திக்கணும். இன்னைக்கு வழக்கத்தில் இருக்குது. எந்த தேசத்து ராஜாக்கள் வந்தாலும் அவங்க எதிர்கொண்டு அழைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த சங்கர் தயாள் சர்மா ஒரு முறை மஸ்கட்டுக்கு போகிறாரு. என்ன ஆச்சரியம், அந்த மன்னனே ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டார். எல்லாம் வியக்கிறாங்க, என்ன அரசரே வந்துட்டார். வந்ததோடு இல்லாமல் அவர் விமானத்திலிருந்து இறங்கும்போது இவரே போய் எதிர்கொண்டு அழைக்கிறார். எதிர்கொண்டு அழைத்து கூட்டிகிட்டு வந்து காரில் உட்கார வச்சு, டிரைவரை நீ போ அப்படின்னு டிரைவரை சொல்லிட்டு இவரே கார் ஓட்டுறாரு. எல்லாம் வியந்து போனாங்க. இங்கிலாந்து பேரரசி வந்தாங்க, இந்த மனுஷன் வரல. இன்னும் பல நாடுகள் இருந்த அதிபர்கள் வந்தாங்க, இந்த மனுஷன் வரல. இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ஜனாதிபதி வந்ததுக்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டமா அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுனாங்க. அப்போ அந்த மன்னர் சொன்னார், நான் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி என்பதற்காக அவரை எதிர்கொண்டு அழைக்கவில்லை, அவருக்கு டிரைவராக நான் கார் ஓட்டவில்லை. இந்தியாவிலே பூனேவிலே நான் ஒரு பள்ளியிலே படிக்கும் பொழுது இவர் எனக்கு, அந்த இராணுவ பள்ளியிலே நான் படிக்கும் பொழுது இவர் எனக்கு ஆசிரியராக இருந்தார். அந்த ஆசிரியருக்கு நான் மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நானே எதிர்கொண்டு அழைத்தேன், அவரை எதிர்கொண்டு கார் ஓட்டினேன்னு சொல்லி அந்த மன்னர் சொன்னார்னா, உலகிலேயே கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வணங்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய ஆசிரியர்கள். அவர்களுக்குத்தான் தெரியும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல். நீங்கள் நமக்குள்ளே என்ன ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு பெரும்பாலும் தெரியறதில்லை. நாங்கள் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறோம் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிரபலமானவங்க தான். ஒரு பெண் கேரளா பள்ளிக்கூடம் போகுது, மதிய உணவு வேலை. அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் சாப்பிட்டதே இல்லை. ஓடுவா, ஓடி போய்
அங்கே ஒரு காளி கோயில் இருக்குது. அந்த காளி கோயிலில் சரியாக அந்த நேரத்துக்கு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. சுண்டல், பொங்கல், இப்படி தயிர் சாதம், இப்படி ஏதாச்சும் புளியோதரை அப்படி கொடுப்பாங்க. அந்த பொண்ணு வாங்குவா, கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சிருவா. தங்கச்சி கூப்பிட்டு வருவா, வந்து மறுபடி கையேந்துவா. அந்த பூசாரி சொல்லுவார், ஏய் இப்போ தானே வாங்கிட்டு போனேன், மறுபடியும் எதுக்கு வந்தேன்? அது எனக்கு, இப்போ என் தங்கச்சிக்கு குடும்பா. தங்கச்சிக்கு வாங்குவா, ஓடுவா, கொண்டு வீட்டில் வைப்பா. தொட்டலில் தம்பி தூங்கிட்டு இருப்பா, அந்த தம்பியை தூக்கி தோளில் போட்டு ஓடி வருவா, திரும்ப வந்து கை நீட்டுவா. இப்போ பூசாரி சொல்லுவார், ஏய் 2 தடவை வாங்கிட்டேன், மறுபடியும் வந்திருக்கிறையா? அந்த 2 எனக்கு என் தங்கச்சிக்கு, இது என் தம்பிக்கு குடும்பா. வாங்குவா, கொண்டு போய் குடும்பத்துக்கே உணவு சேர்த்திட்டு வருவா. அப்பா அம்மா வேலைக்கு போயிருப்பாங்க, கூலி வேலைக்கு, குடும்பத்துக்கே உணவு சேர்த்தி வச்சுட்டு சாப்பிடாம திரும்பி ஓடி வருவா பள்ளிக்கூடம் பெல் அடிக்கிறக்குள்ள. இது ஒரு ஆசிரியர் பார்த்துட்டே இருந்தார், என்னமோ பண்ணுறா இவளை நம்ம வாட்ச் பண்ணணும். பெல் அடித்தா ஓடுறா, பெல் அடிக்கிறக்குள்ளே ஓடி வர்றா, என்ன இடையில இவ பண்ணுறான்னு பார்க்கணுன்னு ஒரு நாள் அந்த அம்மா பார்த்துச்சு. இவ இப்படி போய் உணவு வாங்கி குடும்பத்துக்கே உணவு சேகரிச்சுட்டு வர்றதை பார்த்துட்டு ஒரு நாள் அந்த அம்மா சொல்லுச்சு, விளையாட்டு போட்டி எப்படி நீங்கள் இன்றைக்கி சிறப்பாக 21வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறீர்களோ அதுபோல் விளையாட்டு போட்டி. அந்த அம்மா கூப்பிட்டுச்சிங்க, வா நீயும் ஓடு, எல்லா பிள்ளைகளும் ஓடுறாங்க, நீயும் ஓடு. அந்த பிள்ளை சொல்ல, ஐயோ நான் ஓட மாட்டேன் டீச்சர், எனக்கு ஓட வராது டீச்சர், நான் பயிற்சியே எடுக்கல டீச்சர், என்னால் ஓட முடியாது டீச்சர். அப்போ அந்த ஆசிரியர் சொன்னாங்க, அட ஏன் அந்த கார்னரில் நீ ஓடி முடிக்கிற இல்லை, அந்த எல்லையில் உன் குடும்பத்துக்கான உணவு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோ. நீ ஏன் வெற்றி தோல்வின்னு நினைக்கிற? உன் குடும்பத்துக்கான உணவு அந்த எல்லையில் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு ஓடு, உன்னால் ஓட முடியும்னு சொன்னாங்க. தைரியமாக அந்த பொண்ணு அந்த எல்லையிலே, நான் போய் சேர்ற எல்லையிலே என் குடும்பத்துக்கான உணவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடுனா முதல் மாணவியாக வந்ததோடு இல்லை, உலக அரங்கிலே ஒலிம்பிக்கில் ஓடுனா. அந்த ஆண்டு எந்த தங்கமும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை, ஆனால் தங்கம் வென்று தங்க மங்கையாக இந்தியாவிற்கே புகழை தேடித்தந்த பிடி உஷா தான் அந்த பெண்மணி. இப்போ நாம் நினச்சிட்ருக்கிறோம் நம்ம சாதிப்பதற்கு நம்முடைய பிறப்பு தடையாக இருக்கும், பொருளாதாரம் தடையாக இருக்கும், நான் வசதியான குடும்பத்தில் நான் பிறக்கலையே, நான் எப்படி சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நாம் நினச்சிட்ருக்கலாம். சாதிப்பதற்கு குடும்பம் அடிப்படை இல்லை, பொருளாதாரம் நமக்கு அடிப்படை இல்லை, மனசில் உறுதி மட்டும் இருந்ததுன்னு வைங்க, நம்மளால் சாதிக்க முடியும். சாதித்த இன்னொரு இளைஞன் இந்த மண்ணில், அப்பா இல்லை, அம்மா 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறா, பையனுக்கு என்ன ஆசை? மியூசிக் படிக்கணும்னு ஆசை. எல்லாரும் பாட புத்தகத்தை தூக்கிட்டு பள்ளிக்கூடம் போகையில் இந்த பையன், அம்மா நான் இசை படிக்கிறம்மா. சரி போ, இசை பள்ளிக்கூடம். ஆட்டாவில் தான் அனுப்பு, எல்லாரும் பேசுவாங்க, கௌரவத்தை பாரு, சட்டிவான கழுவுறா, பையனை ஆட்டோவில் அனுப்புகிறான்னு பேசுவாங்க. அந்த அம்மா கௌரவத்துக்காக பையனை ஆட்டோவில் அனுப்பலை, அந்த பையன் தூக்கிட்டு போகிற கிட்டார் அந்த பையனை விட உயரமாக இருக்குது, அவன் எப்படி தூக்கிட்டு போவா, அதனால் ஆட்டோவில் அனுப்புவா. இந்த பையன் போவா, ஒரு வழியாக இசை படிப்பை இங்கே முடிச்சுட்டான். இப்போ ட்ரினிட்டியில் போய் படிக்கிறேன்னு கேட்குறான். ட்ரினிட்டியில் அவ்வளோ சீக்கிரம் படிக்க முடியுமா? அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடைக்குமா? உலக பணக்காரருடைய பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டிய இடம் ட்ரினிட்டி. மறைந்த ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் படித்த பல்கலைக்கழகம் ட்ரினிட்டி. நேரு ஒரு இந்திய பிரதமருடைய பேரன் அப்படிங்கிறக்காக செல்லம் கொடுக்கல, காசு அனுப்பலை, குறிப்பிட்ட பணம் கொடுப்பாரு, உனக்கு தேவையானதையெல்லாம் நீ அங்கேயே சம்பாரிச்சுக்கோன்றுவார். ராஜீவ் காந்தி என்ன தொழில் செஞ்சார் தெரியுமா? டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு வைப்பாங்கள்ல, அந்த டீ டம்ளரை எடுக்கிற வேலையை செஞ்சார். டீ டம்ளரை எடுத்துட்டு பெஞ்சை துடைக்கிற வேலையை செஞ்சுதான் தன்னுடைய படிப்பை ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்த மண்ணில் படித்தார். அங்கே தான் சோனியா காந்தியும் சந்திச்சார், அது வேற கதை. அப்போ ட்ரினிட்டிக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது சாதாரணம் இல்லை. இந்த பையன் ட்ரினிட்டிங்கிறான். அவ அம்மா கடனோ உடனோ வாங்கி அனுப்பிச்சிட்டா, போனா, படித்தா, திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா. ஒரு படத்துலையும் கூட இசையமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. 10ஓட 11 நின்று கிட்டார் வாசிச்சுக்கிட்டு நின்னான். ஒரு படம் அவனுக்கு கிடைச்சிது, அந்த படத்துக்கு இசை வாசிச்சா, முதல் படத்திலேயே விருது வாங்கிட்டா. அப்புறம் இன்னும் பல படங்கள்.
அதை தொடர்ந்து ஆஸ்கார் விருது, கனவு. ஒரு ஆஸ்கார் விருது இல்லை, 2 ஆஸ்கார் விருது கையில் வாங்கினா. சொன்னா, தாய்க்கு சமர்ப்பிக்கிறேன், என் தாய் மண்ணுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொன்ன ஏஆர் ரகுமான் தான் அந்த பையன். இப்படி 1000 உதாரணங்களை சொல்லலாம். நமக்கு பிறப்போ பொருளாதாரமோ நமக்கு ஒரு தடை இல்லை, நம்ம மனசு தான் தடையா இருக்குது. எல்லாவற்றுக்கும் நம்முடைய மனது தான் தடை. எதையோ ஒன்று சுமந்துக்கிட்டே இருக்கிறமே ஒழிய அதிலிருந்து நம்ம அவ்வளவு விரைவாக வெளிப்பட்டு வர்றோமாங்கிறதான் கேள்வி. ஏன் ஒருத்தன் கனவு கண்டா, தூங்கிட்டு இருக்கீல பூனையை முழுங்குற மாதிரி கனவு கண்டுட்டான். டக்குன்னு கண்ணை முழிச்சா, ஓ உண்மையிலேயே பூனையை முழுங்கிட்டுமோ, ஓடுறான் டாக்டர்கிட்ட. போய் டாக்டர், நான் பூனையை முழுங்கிட்டேனாட்டு இருக்குது, வயிறும் என்னமோ கடமுடான்னு பண்ணிகிட்டே இருக்குது, ஸ்கேன் பண்ணுனாங்க. ஒன்றும் இல்லைப்பா, நம்பிக்கை இல்லை. இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட ஓடுனா, டாக்டர் நான் பூனையை முழுங்கிட்டேன், அவர் ஸ்கேன் பண்ணி ஒன்றும் இல்லைங்கிறாரு, நீங்களாவது வா, கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் தானே, வா ஸ்கேன். ஒன்றும் இல்லைப்பா. அவனுக்கு அப்போ நம்பிக்கை வரல. பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு போனான். பெரிய ஆஸ்பத்திரின்னு இந்த மண்ணில் 2 இருக்குது. ஒன்று ஏழைபாளையெல்லாம் பார்க்குற பெரிய ஆஸ்பத்திரி, இன்னொன்று 2 கோடிக்கு இட்லி திங்கிற பெரிய ஆஸ்பத்திரி. ஐயோ வம்பள மாட்டிடாத, நான் சும்மா உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன், நான் அரசியல் சொல்லலை. இவன் அந்த 2 கோடிக்கு இட்லி திங்கிற ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டான். போய் டாக்டர் சொன்னான், டாக்டர் நான் பூனையை முழுங்கி இருக்கிற நாட்டுக்குது டாக்டர், வயிறு எப்போ ஒரு மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்குது, 2 டாக்டர்கிட்ட போனேன், 2 டாக்டர் அப்படியெல்லாம் இல்லை போடான்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படியா, சரி வா. அவர் ஸ்கேன் பண்ணார். ஸ்கேன் பண்ணி, ஆமாப்பா வயிற்றுக்குள்ளே பூனை இருக்குதுன்னாரு. இவன் கேட்டா, டாக்டர் அங்கே 2 டாக்டர் ஸ்கேன் பண்ணி இல்லைனாங்க, நீங்கள் எப்படி டாக்டர் பிடிச்சிங்கன்னு. அவர் சொன்னார், அவங்களாம் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் பண்ணாங்க, நான் லைட்டை போட்டுட்டு ஸ்கேன் பண்ண, சிக்கி எடுத்துடா பூனைனார். இவனுக்கு நம்பிக்கை வரல. அவரே அந்த ஸ்கேனில் ஒரு பூனையை வரைஞ்சிட்டார். இந்தா பார்த்துக்கோ, அடுத்த வாரம் வா எடுத்து விட்டுறேன்னாரு. அடுத்த வாரம் வந்தா. நர்ஸு கேட்டா, டாக்டர் பொய் சொல்கிறீங்க டாக்டர் நீங்கள். ஆமாம்மா பொய் தான் சொல்கிறேன். அவன் பூனையை முழுங்கின மாதிரி அந்த எண்ணத்தை சுமந்துட்டுருக்கிறான். அவனுக்கு அந்த எண்ணம் தான். சில நேரங்களில் நீங்கள் பாருங்கள், நம்மளோட செயல்லையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள், நம்ம எதாவது ஒன்று நினச்சோம்னா அது நடக்கிற மாதிரியே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். இப்போ அந்த எண்ணத்தை சுமந்துட்டுருக்கிறா. முதல்ல அந்த எண்ணத்திலிருந்து அவனை வெளியில் கொண்டுட்டு வரணும். அதனால் நீ ஒன்று பண்ணு, அவன் வர்ற நாள் ஒரு பூனை பிடிச்சிட்டு வந்து நில்லு, நான் விடுன்னு சொல்லும்போது அந்த பூனையை குறுக்க விடு, நாடகம் ரெடி. வந்தா டாக்டர் சொன்னார், இங்கே வேறு ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நல்லா உட்கார வச்சு எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஓங்கி கொட்டுவேன், நீ எவ்வளவு தூரம் வாயை திறந்து ஆணு கத்த முடியுமோ கத்து. இதெல்லாம் எங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் அனுபவிச்சுருக்கிறோம். மனக்கணக்கு கொடுப்பாங்க, கணக்கு சரியாக போடலினா இன்னொருத்தரை வச்சு ஆசிரியர் தலையில் கொட்ட சொல்லுவாங்க. அது பகையாளியாக இருந்தான்னு வைங்க, சொல்லவே வேண்டாம், நல்லா வச்சு நங்குன்னு கொட்டுவா, மண்டை வீங்கி போயிரு. இப்போ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சாச்சு. எவ்வளவு பலம் கொண்டு கொட்ட முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வச்சு நங்குன்னு கொட்டுனார். இவனும் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு கத்துனா. இந்த அம்மா பூனையை குறுக்குட்டுச்சு, பூனை ஓடிச்சு. ஏய் பாரு, பூனை எடுத்தாச்சு, எல்லாம் கிளியர், பூனை வந்துடுச்சு. உட்காந்துட்டு அழுகிறா. ஏண்டா அழுகிற? அதை பூனை வெளியில் கொண்டு வந்தாச்சல்ல. இல்லை டாக்டர், முழுங்கும் போது வெள்ளை பூனையா இருந்தது டாக்டர், இப்போ கருப்பு பூனையா ஓடுது டாக்டர், அது வயிற்றுக்குள்ளே போய் குடித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்குது டாக்டர்னு அவன் அழுகிறான். இது மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்றுனா நம்ம அதையே மனசில் சுமந்துட்டு நம்முடைய பாரத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகிறோமே ஒழிய அதிலிருந்து நம்ம வெளிப்படாமல் போகிறதுனால தான் இந்த சிக்கல்களையே நம்ம சந்திக்கிறோம். நம்மால் முடியும். நீங்கள் பெரும்பாலும் எல்லாருமே ஐயா சொன்ன மாதிரி தறி நெய்பவர்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கீங்க, விவசாயிகளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கீங்க. ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்குங்க, இனி அவர் தறி நெய்யறவர் என்ன கலெக்டர் ஆக முடியுமா? தறி நெய்யற உன்னுடைய பெற்றோர்கள் நீ கலெக்டர் ஆக முடியுமா? முடியாது. நிலத்தை உளற விவசாயி நீ என்ன பெரிய ஐபிஎஸ் ஆக முடியுமா? முடியாது. அவங்க நிலை மாறாது. ஆனால் நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா அவர்களுடைய நிலையை மாற்ற முடியும். நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டா, திருநெல்வேலியில் யாஸ்மின் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு,
+2ல் மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவியாக வந்தா. எல்லாம் கேட்டாங்க எப்படிமான்னு. அவங்க அப்பா பாய் விற்கிறவர், படுக்கிற பாய் விற்கிறவர் அவங்க அப்பா. உன்னால் எப்படிமா படிக்க முடிஞ்சுதுன்னு. அப்போ அந்த மாணவி சொன்னா பாருங்க, நான் மதிய உணவு சாப்பிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பள்ளிக்கூடத்து இந்த தெருவில் எங்கள் அப்பா விற்றுட்டு போவார். பாய் வாங்கலையோ பாயின்னு விற்றுட்டு போகிற குரல் என் காதில் விழுகு. அதுக்கு அடுத்தது கணக்கு பாடம். சாப்பிட்டு இடைவேளைக்கு அப்புறம் எனக்கு கணக்கு பாடம் தொடங்கு. எங்கள் அப்பா எப்படி வந்து பாய் வாங்கலையோ பாயின்னு சத்தம் போட்டு கூவிட்டு போனாரோ அதை விட நான் கூவி கூவி படித்தேன். எங்கள் அப்பாவை விட பல மடங்கு நான் கூவி கூவி படித்தேன். மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவியாக நான் வந்தேன்னு சொல்லி அந்த யாஸ்மின் சொன்னான்னா, உங்களுடைய உயர்வால உங்களுடைய பெற்றோர் நிலையை நான் உயர்த்த முடியும். அது நீங்கள் மனசு வச்சா. நான் விவசாயத்தை சொன்னேன். இந்த மண்ணில் நடந்தது, ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்தது, ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் நடந்த சம்பவம். மதிய உணவு இதே மாதிரி தான் சாப்பிட்றாங்க. ஒரு பையன் குறுக்க ஓடி வந்தவன் அந்த சாப்பாட்டை தட்டி விட்டுட்டான். அந்த மண்ணில் சாப்பாடு விழுந்துடுச்சு. இப்போ மண்ணில் சாப்பாடு விழுந்தால் நாம் என்ன செய்வோம்? எடுத்து போட்டு சாப்பிடுவோமா? தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம். அந்த பொண்ணு அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து மறுபடியும் அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு சாப்பிட்டா. கூட இருந்த சக தோழிகள் எல்லாம் சிரிச்சாங்க. ஐயா மண்ணில் விழுந்ததை சாப்பிடுது, மண்ணில் விழுந்ததை சாப்பிடுதுன்னு சொல்லி சக தோழிக சிரிச்சாங்க. அதை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஆசிரியர் வந்து கேட்டாங்க, ஏம்மா அதே மண்ணில் விழுந்துடுச்சலம்மா, விட்டுற வேண்டியதாம்மா, அதை ஏம்மா நீ எடுத்து சாப்பிட்ட, விட்டுருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, நீ விட்டுருந்தீங்கன்னா உனக்கு மதிய உணவு நான் வாங்கி தந்திருப்பேனேம்மான்னு. அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, நீங்கள் மதிய உணவு வாங்கி கொடுத்தாலும் நான் இதைத்தான் டீச்சர் சாப்பிடுவேன். என்னம்மா இப்படி பதில் பேசுகிறவா? பிரின்சிபல் கிட்ட கொண்டு நிறுத்தினாங்க. அவர் கேட்டார், எதுக்குமா நீ அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட? மண்ணு சாப்பாடுமா, சொல்லியிருந்த மதிய உணவு நான் நல்லா உனக்கு வாங்கி கொடுத்துருப்பேனேன். அப்போ அந்த பொண்ணு சொன்னா, சார் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தாலும் நான் அந்த சாப்பாட்டை தான் சாப்பிட்ருப்பேன். ஏமா இப்படி சொல்கிறேங்கில அந்த பொண்ணு சொன்னா பாருங்க, சார் இங்கே 8 மணிக்கு எனக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் தொடங்குது. நான் 6:30 மணிக்கு என் வீட்டிலிருந்து கிளம்புனா தான் இங்கே நான் வந்து 8 மணிக்கு சேர முடியும். எங்கள் அம்மா 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு சாப்பாடு செஞ்சாத்தா நான் இங்கே 8 மணிக்கு வர முடியும். 4 மணிக்கு எங்கள் அம்மா எந்திரிச்சு தன்னுடைய தூக்கத்தையும் கெடுத்துட்டு எனக்கு அவங்க சாப்பாடாக்கி தர்றாங்களே, அந்த உழைப்பை நான் வீணாக்கலாமா சார்னு கேட்டா பாருங்க, பிரின்சிபல் அதிர்ந்து போயிட்டார். அடுத்தொன்று சொன்னா பாருங்க, எங்கள் அப்பா மூட்டை தூக்குற தொழிலாளிங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு தினந்தோறும் மூட்டை தூக்குற தொழில் இருந்தால் தான் எங்கள் அப்பா கையில் காசு. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு எங்கள் குடும்பம் பட்டினி. எங்கள் அப்பா முதுகு நோக அந்த மூட்டையை தூக்கி தூக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குற காசில் வாங்கின அரிசியில் தான் எங்கள் அம்மா சமைச்சு போட்டாங்க. என் அப்பாவோட உழைப்பை நான் வீணாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுது அந்த பொண்ணு. நெகிழ்ந்து போன முதல்வர் அடுத்த நாள் ப்ரேயரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். சொல்லுமா, சொல்லு, எல்லாருக்கும் சொல்லு, எல்லா மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ளட்டும் சொல்லி அந்த பெற்றோர்களுடைய உயர்வை அந்த பிள்ளையின் வாயிலாக அந்த முதல்வர் தெரிவித்தார் என்று சொன்னால், அன்பு பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த சாந்தாமணியினுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டால், உங்களுக்கு தெரியாது நம்முடைய அப்பாவினுடைய அருமை என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்லை. நீங்கள் கூலி வேலை செய்கிற அப்பா தான். சனிக்கிழமையான தறி ஓட்டிட்டு விவசாய கூலியாக இருக்கிறவன் அந்த சனிக்கிழமையான கூலியை வாங்கிட்டு வாங்கும்போது நினைப்பா, என் பிள்ளைக்கு இது பிடிக்குமே, என் பையனுக்கு இது பிடிக்குமே, அந்த பலகாரத்தை வாங்கிட்டு வரையில் தூங்கியிருப்போம். தட்டி எழுப்புவார். நான் அனுபவிச்சேன். தட்டி எழுப்புவாங்க. எழுப்பு அந்த அம்மா சொல்லு, இப்போதாயா தூங்கி இருக்குதுன்னு. பரவாயில்ல எழுப்பி தூக்க கலக்கத்தோடு நம்மளை சாப்பிட வைப்பார். சாப்பிட வச்சுட்டு அந்த கையில் நம்ம தலையை தடுவி தருவார் பாருங்க. அந்த காப்பேறிய வேலை, கூலி வேலை செஞ்சு காப்பேறி அந்த கையில் நம்ம தலையை தடவி தரும்போது உலகத்திலே எந்த இராணுவமும் தராத பாதுகாப்பை அந்த காப்பேறிய முரட்டுக்கரம் நமக்கு தருகிறதுன்னு சொன்னா, நீங்கள் அந்த தந்தை சாதாரணப்பட்டவங்க இல்லைங்க. உணரணும். நம்ம யாருக்கு நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறோமோ இல்லையோ, பெற்றோர்களுக்கு கட்டாயம் நம்ம நன்றியுடையவர்களாக இருக்கணும். நீங்கள் இன்னும் பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க, உங்களை வச்சே நான் சொல்கிறேன். இப்போ தீபாவளி வருது, அப்பாவுக்கு 5000 தான் போனஸ். கடைக்கு அம்மா கூட்டு
கூட்டு போகும்போது என்ன சொல்லுவா? ஏய் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது. சமத்தா சொல்லுவோம் நம்ம. 800 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறோமா? உனக்கு எடுக்கணும், உன் தம்பிக்கு எடுக்கணும், எனக்கு எடுக்கணும், அப்பாவுக்கு எடுக்கணும். மீதி காசில் தான் இந்த வருஷம் தீபாவளி நம்ம கொண்டாடணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, 1000 ரூபாய்க்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது சொல்லுவாங்கள்ல. நம்ம சமத்தா சொல்லிட்டு போவேன். 800 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்குவோம்மா, அதுக்கு மேலே ஒரு பைசாக்கு நான் எடுக்க மாட்டேம்மா. கொண்டு சுடிதார் செக்ஷனில் விட்டது 2000த்துக்கு தூக்கிட்டு வரும். 2000த்துக்கு தூக்கிட்டு வந்து நிற்கும். அம்மா பார்த்துட்டு, ஏன்டி என்னடி சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தேன், என்னடி சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கய்ய, 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு பைசா. அப்படியே அம்மா முறைக்கும். அப்பா சொல்லுவார், விடுறி விடுறி, ஆசைப்பட்டுடுது, எடுத்துகிட்டு போகுது, விடுறி. இந்த வருஷம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த வருஷம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு எடுக்கிற அந்த காசையும் சேர்த்து என் பிள்ளைக்கு எடுத்து கொடுன்னு சொல்லி இந்த மண்ணிலே ஒவ்வொரு தந்தையும் தியாகம் செய்யறாங்க. இதை உணர்ந்தா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நமக்கு கேட்டதெல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா? கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. பார்த்தளவுக்கு அழகான உடைகள், தலையில் குத்தி இருக்கிற கிளிப்பும் கூட முடிந்தவரை எல்லாமே நல்ல காஸ்ட்லியாக தான் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. போட்டிருக்கிற உடைகள் எல்லாமே பெற்றோர்கள் பார்த்து தான் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நீ கொண்டாடணும்னு நினச்சினா இப்பொழுதே உங்களுடைய பெற்றோர்களை கொண்டாடுங்கள். அவர்களுக்கு முடிந்தவரை நன்றியுடையவர்களாக இருங்க. எல்லாவற்றையும் பார்த்து உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய பெற்றோர்கள் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவுரையே கிடையாது, சம்பவங்களைத்தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஏன் அவர்களை கொண்டாடுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த மண்ணில் நடந்த சம்பவத்தை தான் நான் சொல்கிறேன். என்னை கூப்பிட்டு வந்தது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் தருவதற்காக. ஆனால் என்னுடைய ஆசை என்னென்னா, போகிற இடங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளிடையே நான் பதிவு செய்கிறது என்னன்னு கேட்டால், இவ்வளவும் பார்த்து வாங்கி தரக்கூடிய பெற்றோர்கள் உங்களுக்கான வாழ்க்கை துணையையும் அவர்கள் கட்டாயம் நல்லதாக தேர்வு செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையை பெற்றோர் மீது வையுங்கள். ஒரு சமயம் அது மாறுச்சுன்னு வைங்க. இதே மாதிரி இது ஐடியில் வேலை செய்கிறான், பெங்களூரில் நடந்தது. நம்ம ஊரை சார்ந்தவங்க தான் ஐடியில் வேலை செய்கிறாங்க. 1 லட்சம் சம்பாத்தியம் பண்ணுறா, ஏழை குடும்பம். அவனுக்கு எல்லா தாலி உட்பட அம்மா அடமானம் வச்சு தான் அவனை படிக்க வச்சுருக்குது. இனி அவன் சம்பாரித்து கொடுத்தாதான் அதையெல்லாம் மீட்டெடுக்கணும். பெண் பிள்ளை ஒன்று, ஏழை விவசாயி பிள்ளை, நிலத்தையெல்லாம் அடமானம் வச்சு தான் பிள்ளைய படிக்க வச்சுருக்காங்க. அவளுக்கு 85,000 சம்பாத்தியம், ஐடி கம்பெனியில் 2 சந்திக்குது. திருமணம் செய்ய முடிவு பண்ணுதுங்க. நேராக பெற்றோர்கிட்ட வந்து சொல்லுச்சு. பெற்றோர் சொன்னாங்க, தம்பி இங்கே பாரு, நிலத்தை எல்லாம் அடமானம் வச்சிருக்கிறேன், உன் சம்பாத்தியை வச்சு தான் நான் மீட்டெடுக்கணும். நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டீனா என்னங்க எங்கள் நிலைமை நாங்கள் கேட்கல. பெண் பிள்ளைக்கு அறிவுரை சொன்னாங்க, உனக்கு அடுத்து 2 பிள்ளை இருக்குதுமா, நீ கல்யாணம் பண்ணி போயிட்ட அந்த 2 பிள்ளை நான் எப்படி கரை சேர்த்துவேன்? கேட்கல. 20-22 வருஷம் பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்த பெற்றோர்களை 20 நிமிஷத்தில் உதறி தள்ளுனாங்க. நட்பின் வட்டங்கள் சேர்ந்தது, திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்க. பெங்களூரில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தாங்க. மகிழ்ச்சியினுடைய அடையாளம் ஒரு பிள்ளை, குழந்தை பிறந்தாச்சு. இந்த மண்ணில் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பலவீனம் இருக்குது. பிள்ளைக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இறங்கி போயிடக்கூடிய ஒரு பலவீனம் இருக்குது. இவர்களும் நம்புனாங்க, குழந்தை பிறந்தா எல்லாம் சரியாயிரு, அப்பா அம்மா வருவாங்கன்னு நினச்சாங்க. ஆனால் அவங்க வரல, வழியில் இருக்கிறாங்க. எல்லாவற்றையும் இழந்து அடுத்த வேளை சோத்துக்காகவே அல்லாடி கொண்டு இருக்கிற பெற்றோர்கள் வழியில் இருக்கிறாங்க, அவங்க வரல. இப்போ இந்த பொண்ணு மறுபடி வேலைக்கு போகணும், பிரசவ விடுப்பு முடிஞ்சாச்சு, வேலைக்கு போகணும், என்ன செய்யறது? ஒரு ஆயாவை அப்பாயின் பண்ணாங்க, வேலைக்கு போயிடுச்சு. வந்து பார்த்தா குழந்தை முகம் வாடி கிடக்கு. ஆயா, ஏன் ஆயா? அந்த அம்மா சொல்லு, தாய்ப்பால் இல்லை இல்லை கண்ணு, அதனால் குழந்தை முகம் வாடி போச்சு கண்ணு. அந்த அம்மா இப்படி ஒரு நாள் இல்லை பல நாள். அன்னைக்கு என்னமோ அந்த தாய்க்கு நெஞ்சில் ஒரு உறுத்தல். நேரத்தில் கிளம்பி வந்துட்டா வீட்டில் பிள்ளைய காணோம். ஆயா பிள்ளை எங்க? இதோ கண்ணு அந்த வீட்டில் ஓடுறா, அதோ கண்ணு அந்த வீட்டில் ஓடுறா. கடைசியில் ஒரு 45 நிமிஷம் கழித்து அந்த குழந்தைய ஒரு பிச்சைக்காரி கொண்டு வந்தா. என்ன நடந்தது தெரியுமா? இவங்க வேலைக்கு போன பிறகு அந்த ஆயா காசுக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த பிள்ளைய பிச்சைக்காரிக்கு கொடுத்துருக்குறான். அந்த பிச்சைக்காரி என்ன பண்ணுவான், நம்ம பார்க்குறோமில்ல நிறைய இடங்களில் குழந்தைய காட்டி பால் வாங்க காசு, பால் வாங்க காசுன்னு கேட்குறாங்களே. நீங்கள் நினச்சி பாருங்க தங்கங்களே, அந்த பால் ஒரு பாலாவது அந்த குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்துருப்பாளா?
அவள் வயிற்றை வளர்ப்பதற்காக அந்த பிள்ளையை காட்டி காசு சம்பாதிக்கிறா. அதில் கம்சன் ஆயாவுக்கு கொடுக்குறா. அப்பா 1 லட்சம் சம்பாத்தியம், அம்மா 85,000 சம்பாத்தியம், கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் சம்பாதிக்கிற பெற்றோர்களுடைய பிள்ளை இந்த மண்ணிலே பிச்சை எடுக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சூழல் வேண்டுமான்னு சிந்திங்கன்னு சொன்னேன். நடந்த சம்பவம் இது கற்பனையோ கதையோ அல்ல. அதனால் ஒன்று ஞாபகம் வையுங்க, மகிழ்ச்சியாக வாங்க. அப்படியே பூந்தோட்டமாக இருக்கிற இந்த கல்லூரியிலே ஆடுங்கள் பாடுங்கள், மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் வாங்க போங்க. தயவு செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்கின்ற பொறுப்பை மட்டும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்திலே உங்களுடைய பெற்றோர் வசமே நீங்கள் அதை தயவு செய்து ஒப்படைத்து விடுங்கள். அவர்களுக்கு கல்லறை கட்டிவிட்டு அந்த கல்லறையில் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியுமா? சிந்திச்சு பாருங்க. வாழ்க்கையில் நாம் எதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறோமோ இல்லையோ, படியுங்கள். உங்களுக்கு அதற்கான வயது, நல்லா படியுங்க, கல்வியில் சாதனை பண்ணுங்க. கல்வி ஒன்றுதான் உலகளவிலே நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதனால தான் வள்ளுவன் 1330 குறள் எழுதிய வள்ளுவன் ஒரு குறளில் துணைக்காலே போடல, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகன்னு எழுதுனா. ஏன் தெரியுமா? கல்வியை கற்றவன் ஒரு பொழுதும் துணைக்காலோடு நிற்கக்கூடாது, சொந்த காலிலே நிற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த கல்வியினுடைய அருமையை நமக்கு வள்ளுவன் எடுத்து சொன்னான்னு சொன்னா. கல்வியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அதில் தான் நம்முடைய பலமும் வாழ்க்கையினுடைய தரமும் இருக்கிறது. அதுக்கு என்ன தேவை? பாரிஸ் நகரில் ஒரு போட்டி, கைதட்டுற போட்டி. யார் தொடர்ந்து கைதட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு பரிசு. ஒரு அரங்கம், எல்லா விளக்கு அணைச்சிருவாங்க, ஒரு ஃபோக்கஸ் லைட் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. தொடர்ந்து ரொம்ப நேரம் யார் கைதட்டுறாங்களோ அவங்கள மேடை கூப்பிடுவாங்க. 6 மணி நேரம் எல்லாம் ஓஞ்சு உட்காந்துட்டாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் 6 மணி நேரம் தட்டிட்டார். இப்போ லைட் அங்கே போய் நிற்குது, அவரை மேடைக்கு வான்னு கூப்பிடுது. வந்தா எல்லா லைட்டும் போட்டால் 2 பேர் நிற்கிறாங்க. சார் நாங்கள் ஒருத்தருக்கு தான் பரிசு. அவங்க 2 பேர் யாருன்னா இராணுவத்தில் வேலை செஞ்சவங்க. ஒருத்தருக்கு வலதுகை இல்லை, இன்னொருத்தருக்கு இடதுகை இல்லை. அந்த வலதுகை இல்லாத ஒருத்தரும் இடதுகை இல்லாத இன்னொருத்தரும் மீதம் இருக்கக்கூடிய வலதுகையும் இடதுகையையும் இணைத்து 6 மணி நேரம் ஓயாமல் கைதட்டினார்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுவதற்கு வலதுகையோ இடதுகையோ தேவையில்லை. நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் போதும், வாழ்க்கையிலே உயர முடியும். அந்த நம்பிக்கையை உங்களுடைய மனதிலே நிறுத்துங்கள். கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்துங்கள். வாழ்க்கையிலே நாமும் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். உலகம் போற்றுகின்ற ஒருவராக நாம் வலம் வர முடியும். அதற்காக உங்களுக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் அத்துணை வசதிகளையும் உங்களுக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறது. குறைவான கட்டணத்திலே நிறைவான கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு செய்வதற்கு உங்கள் பெற்றோர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்களை கொண்டாடுங்கள். எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டு பிறகு இறந்த பிறகு பெற்றோருக்கு நாம் படையல் போடுவதிலே நமக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை. இருக்கும்போது அவர்களை கொண்டாடுங்கள். யார் ஒருவர் இந்த மண்ணிலே முழுமையாக வாழ்ந்தார்கள் என்ற பெருமை பெறுவார்கள் என்றால், கடைசி வரை யார் ஒருவர் பெற்றோரை தன்னோடு வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு சோறு போடுகிறார்களோ அவர்கள்தான் முழுமையாக வாழுகின்ற மனிதர்கள். இங்கு படிக்கக்கூடிய அத்துணை பேரும் முழுமையாக வாழுகிற மனிதர்களாக மாற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Now everyone is eager to sink into the depth of music, songs, lights and joy. Well, here you are. Get ready to enjoy yourselves with the rainbow of cultural programs.